Hi everyone, good evening. So, a very good evening to all of you. So, aji GS5 paper khon asile tumalage hokolbe gom paisai. So, GS5 paper khon, it was a balanced paper. Moi kom, it was a balanced paper. It was pretty much a balanced paper. History pao questions ahise, art and culture pao questions ahise. In fact, polity pao questions ahise, aru Assam economy point of view pao questions ahise. So, moi aji tumalagor khonmukhot today I in front of you all have brought certain questions. My history, art and culture, our economy perspective or pra dutaman questions my tackle korim. Aru ekhini moi tumalogok etia porham dei. So etia kothatu hol je aru tar loge loge moi akha koru je hokolore porikha bhal aru ei video tu bahut beshi students sabo lage karon aji tumalogor mains exam tumalage hack boli kobo para nohoy ne. So the past 3 days were very ki kom, the past 3 days were very grueling. They were very taxing for you all. We get it. So without any further delay, start koribole etia goi asu swa. First junto question, I will take question number 4. Examine the causes and consequences of Phulaguri Dhawa 1861 as a peasant resistance movement. To what extent it was successful? Duta part ase aru they asking you to write the answer in 150 words. Etia kotha khar hol enekwa. Okay, kotha tu enekwa je ki boli koy. Interestingly, moi mor last class mane Saturday jetia moi GS1 paper khonor kisman questions moi tumalok loisilu. So GS1 paper khonor analysis ot moi Phulaguri Dhawar bikhoye moi mention korisilu. Karon etia exactly mor monot dhora eta question tenekwa ahisile jar hondorбhot ba hetu he question tor answer bujabole goe I talked about Phulaguri Dhawa uprising. Yes, now I remember the question also there. How did British or tax policy report question ahisile, the British land revenue but taxation policy aru how did it affect the peasants? How did the peasants respond to that particular taxation? So swa tar pra ami eta kotha gom palu je they kind of repeat. Tumi tato likhibo lagibo, how did the peasants of Assam respond to that particular British move? In order to write that answer, you will have to write this. Jodi tumalage peasant movements bilake jodi nilikha, jodi peasant movements bilake nilikha tente keneke hobo? So peasant movements bilak tumalage likhiboi lagibo. So today they have asked a separate question, okay, Phulaguri Dhawa, to what extent it was successful. So first, karon first part ut ki hodise? First part ut hodise causes. Second part ut hodise consequences. So causes first, jodi tumalage sabole joa, under the causes, junto first category, that is economic cause. Okay, first economic cause. Etia kothatu hol mane dhora etu eta way hoy. We can divide the causes into different categories. First to introduction thakiboy. Okay, introduction tumi likhila je Phulaguri uprising quote hoisile, ketia hoisil, hebilak tumaloke already janai. 1861 ot hoisile, tumar ki boli koy amar Namghar onsolot hoisile. Okay, hebilak tumi likhila introduction. Tapa causes ole ahi gola. Causes first, the most important cause was economic in nature. It was economic in nature. Okay, teolokor orthonetit, okay, orthonetit mane effect koribole goi asle swa. Ei je ban on tumalage dekha paisa yate, ban on opium cultivation in 1860. Opium cultivation or ortho ki afu, okay, afu kheti boli ami jak okhomiyat ko, afu kheti. Okay, afu kheti boli ami jak okhomiyat ko. Opium cultivation in 1860 government ban korile. Government had put a ban on opium cultivation in 1860. Okay, etia kothatu hol je government kio ban korile ami hetu bujibo lagibo. Government etu karone ban korile karon Assamese intelligentsia, people like Anandaram Dhikial Phukon, Gunabhiram Borua, okay, Hemchandra Borua, people, these were a part of the Assamese intelligentsia of that time. Mane junto Bengal Renaissance asile je, Bengal Renaissance prabhav amar Okhomoto porisile, tetia eta notun group e Okhomot jodmo loisil, ami he group tok Assamese intelligentsia boli koboloi paru. So teuluke eta kotha lokkho korisil, teuluke eta kotha mon korisil je afuguti khai ba tumar ami jak e afuke ami urdu ba persianot afim boli ko sage tumaleke cinema thunisa afim boli ko je ami ebilak bostu mane dhora nisajukta nohoy janu. So opium khai, it was having a very bad effect. It was having a very bad effect on the Assamese society. Okhomia homajkhon ekebare elehua hoy goisil, aram priyo hoy goisil. It was having a terrible effect. Aru ei hokol মই যে যাৰ যাৰ কথা কলো এই সকলৰ উপৰিও ঢেৰ মানুহে ইয়াৰ বিপক্ষে লিখি গৈছে
বহু কথা লিখি গৈছে তেওঁলোকে যে opium cultivation ban হ'ব লাগে okay they sent many letters to the British government okay British চৰকাৰক তেওঁলোকে বহুত চিঠি পত্ৰও পঠিয়াইছিলে okay বহুতো চিঠি পত্ৰ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰকো পঠিয়াইছিলে অৱশেষত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এটা ষ্টেপ ললে কিন্তু ষ্টেপ 2 আমি যাক বুমেৰাং ইফেক্ট বুলি কওঁ it was something like that it had a boomerang effect this particular move had a boomerang effect এটা boomerang effectৰ অৰ্থ কি boomerang effectৰ অৰ্থ এইটো যে যোনটো উদ্দেশ্যত আৰম্ভ কৰা হৈছিল okay তেওঁলোকে ধৰা ভাবিছিল যে এছএমএছ ইন্টেলিজেন্সক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ গৈ আমি এটা ব্যান কৰি দিও ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যনক কিন্তু তেওঁলোকে সাগে এইটো কথা মন কৰা নাছিল বা দে মাষ্ট হেভ ফৰগটেন যে ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যনৰ হৈতে অসমৰ ঢেৰ খেতিয়ক জড়িত হৈ আছিল বিশেষকৈ নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আটাইতকৈ বেছি ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যন হৈছিল আৰু নগাঁও ইনফেক্ট এতিয়াও নগাঁও আৰু মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে তোমালোকে কোনটো জনসংখ্যাৰ সদস্য পাবা তিৱা সকলক পাবা লালুং সকলক পাবা সো তিৱা বা লালুং সকল জড়িত হৈ আছিল ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যনৰ হৈতে আৰু এই যোনটো ফুলাগুৰি ধাৱা বা ফুলাগুৰি আপৰাইজিং বুলি কও এই তিৱা সকলৰ তত্ত্বাৱধানত বা তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপত বা তেওঁলোকে আগভাগ লোৱাৰ ফলত এই আপৰাইজিংটো হৈছিল সো ইকনমিক কজেস কাৰণ তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল তোমাৰ আফু খেতিৰ লগত ওকে তেওঁলোকৰ মানে ধৰা গুটে আফু খেতিৰ পৰাই তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কলেও ভুল নহব সো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে পটকে আফু খেতি বেন কৰি দিলে সো তেওঁলোকৰ খং উঠিবই ন সো দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ৰিজনস সোশিয়াল কজেস ওকে যেনেকে সেপয় মিউটিনি বা 1857 যে হৈছিল তাৰ পিছতো কিছুমান সোশিয়াল কজেস আছিল তাৰ পিছতো কিছুমান সামাজিক কজেস আছিল সোশিয়াল কজেস আছিল সো এইটো এটা সোশিয়াল কজ যে হয়তো মানুহবিলাকে ভাবিছিল যে ব্ৰিটিছে সব বস্তু আমি জি খাও আমি তোমাৰ আফু খাও আমি তোমাৰ ওপিয়াম খাও হু আর দে টু ডিক্টেট সো এইটো এটা আছিল সোশিয়াল কজ ওকে যেনেকে তোমাৰ 1857 সেপয় মিউটিনি ওকে বহুত মানুহে ভাবিছিল ন যে ব্ৰিটিছে ইংলিশ এডুকেশনটো যে আনিছে ইংলিশ এডুকেশনটো কিয় আনিছে হিন্দু আৰু মুছলমানক খ্ৰীষ্টিয়ানিটিলে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ইংলিশ এডুকেশনটো তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে হসা শুদ্ধ এবিলাক আমি এতিয়া কবলৈ যোৱা নাই বা আমি চাবলৈ যোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা ধাৰণাটো আছিল ন এনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰাই জন্ম লৈছিল ঠিক তেনেকে এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা বিলাকে আৰু কিমাননো সময় লাগিছে ভাৰতৰ আনন্দ প্ৰান্তৰ পৰা অসমলৈ হেবিলাক ভাৱ ধাৰণা আহিবলৈ কিমান সময় লাগিছে সো তেওঁলোকেও ভাবিছিল আৰে ব্ৰিটিছে তোমাৰ 1826ত আহিলে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ লাইফটো ডিক্টেট কৰিব লৈছে সো তেওঁলোকৰ কথা মতে আমি কিয় চলিম তাৰ পিছত অবভিয়াসলি দেয়াৰ ওয়াজ এ ৰুমাৰ অলসো এইটো এটা কজ আছিল ওকে ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যনটো তেওঁলোকে বেন কৰিলে কিন্তু এটা ৰুমাৰ মানে এটা উৰা বাতৰি তেতিয়া বহুত চৰ্চিত হৈ আছিল যে তোমাৰ বহুত হুনকালে ইংৰাজে কি কৰিবলৈ গৈ আছে বহুত হুনকালে ইংৰাজে তোমাৰ আমাৰ কি বুলি কয় তামুল পানক বা তামুল পানৰ ওপৰত ইংৰাজে ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ গৈ আছে বহুত হুনকালে তামুল পানৰ ওপৰত ইংৰাজে ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ গৈ আছে ওকে বহুত হুনকালে ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ গৈ আছে তামুল পানৰ ওপৰত সৰকাৰে সো তামুল পানৰ ওপৰত যদি ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ গৈ আছে তামুল পান তোমালোকক আৰু বেলেকে কোৱাৰ দৰকাৰ নহয় ওকে বেলেকে কোৱাৰ দৰকাৰ নাই তামুল পান এছএমইজ আইডেন্টিটি ওকে অসমীয়া যোনটো পৰিচয় অসমীয়াৰ পৰিচয় এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে তামুল পান সো তাৰ ওপৰতো যদি ট্যাক্স ইম্পোজ কৰে বা কৰ লবলৈ হয় তেন্তে মানে কি তামুল পানৰ প্ৰডাকশন অলপ হলেও তোমাৰ কমিব নাই সো অটোমেটিকলি ইট ওয়াজ অলসো আ প্ৰধান কাৰণ বুলি আমি ক'ব লাগিব এবিলাক ৰুমাৰ্স এবিলাক কেতিয়াও প্ৰুভ হোৱা নাই এটা কনসিকুৱেন্সেস হোৱা ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল উইথ দ্য কোৱেশ্চনটো সোধা নাই ইভেন্ট সোধা নাই ওকে ফুলাগুৰি ধাৱাত কি হৈছিল কেনেকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল তেওঁলোকে কেনেকে ৰাইজ মেল পাতিছিল আৰু অৱশেষত গৈ কেনেকে এটা ভাইলেন্ট ক্ৰেশ হৈছিল আৰু হে ৰাইজ মেল বিলাকৰ সংখ্যা ওকে তাৰ আগতে ইনিশিয়ালি কেনেকে নগাঁও সদৰ থানালৈ গৈছিল ওকে কেনেকে তেওঁলোক নিৰাশ হৈ ঘূৰি আহিছিল তাৰ পিছত ৰাইজ মেল পাতিছিল ৰাইজ মেলত পাৰ্টিসিপেশন কৰা সদস্যৰ সংখ্যা দিনক দিনে কেনেকে বাঢ়ি গৈছিল পিছত কেনেকে ভাইলেন্ট ক্লেশ হল ওকে কেনেকে সিংগাৰক তেওঁলোকে মাৰি তোমাৰ আমাৰ কলং নৈত পেলাই দিছিল হেবিলা খুধা নাই কি হৈছে কনসিকুৱেন্সেস ইটস এ ভেৰি স্মাৰ্ট কোৱেশ্চন আই উড সে political conscious okay political eta consequence hol political consciousness among peasants acted as a catalyst for other peasant movements like Rongia revolt and Patharughat uprising 1894 ত Patharughat uprising তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা okay 1861 ত তোমাৰ এটো হৈছিল তাৰ পিছত Rongia revolt হৈছিল 1893
1893 তোমাৰ ৰঙিয়া ৰিভল্ট হৈছিল আৰু পাথাৰুঘাট তোমাৰ কি বুলি কয় 1894 ওকে ৰঙিয়াত আছে পাথাৰুঘাট তোমাৰ দৰঙত আছে 1894 সো আমি ক'ব পাৰো ন যে এটা পলিটিক্যাল কনসিয়াসে জন্ম লৈছিল অসমত থকা খেতিয়কসকলৰ মাজত তেওঁলোকে সাহস পাইছিল এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অলপ হলেও সাহস পাইছিল তেওঁলোকৰ সাহসৰ পৰিমাণ বাঢ়িছিল ওকে সো ইট এক্টেড এজ এ ক্যাটালিস্ট তেওঁলোক politically conscious হৈছিল যে আমাক ব্ৰিটিছে নসুৱাব নোৱাৰে সদায় national consciousness whether it was successful or not okay এতিয়া এই পাৰ্টটো আহিব ইয়াৰ পিছত তাৰ আগতে আমি চাব লাগিব national consciousness now what is the meaning of national consciousness okay what would be the meaning of national consciousness so national consciousness or meaning etu je tumar it's a very important consequence day এনেকুৱা এটা যে ঘটনা তোমালকে সকে জানাই যে অবহেখত গয় তোমাৰ ভায়োলেন্ট ক্ল্যাশ যেতিয়া তোমাৰ সিঙ্গাৰক মাৰি পেলাইছিল তাৰ পিছত কেবাজনক খেতিয়কৰ মৃত্যু হৈছিল ওপেন ফায়াৰ কৰিছিল ওকে ব্ৰিটিছে ওপেন ফায়াৰ কৰিছিল সেই ইনসিডেন্টটো অসমীয়া সমাজখনে সহজভাৱে লব পৰা নাছিল সো সেই ইনসিডেন্টটোৱে সোৱা ব্ৰিটিছে যে আমাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিব পাৰিলে কিয় পাৰিলে কাৰণ আমাৰ মাজত ইউনিটি নাছিল যেতিয়া আমাৰ মাজত ইউনিটি আহিব ধৰিলে তেওঁলোকেও ভয় খাব ধৰিলে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনসিডেন্টটোৱে যেনেকৈ ধৰা জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰে ওকে হ'ব পাৰে এটো বিৰাট ডাঙৰ এটা ট্ৰেজেডি হৈছিল more than 5000 people বুলি কোৱা হয় accounts differ okay accounts differ numbers also differ okay numbers also keep on differing কিন্তু কথাটো হল যে তোমাৰ হেতুৱে হৰ সংখ্যক এনেকুৱাও কিছুমান ভাৰতীয় মূলৰ লোক আছিল যি সকলে তেতিয়ালৈকে মেবি ব্ৰিটিছক ভিতৰে সাপোৰ্ট কৰি আছিল হেতু ইনসিডেন্টৰ পৰা তেওঁলোকো এন্টি ব্ৰিটিছ হৈ গল ঠিক তেনেকে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰাই জন্ম ললে কাৰণ ব্ৰিটিছে ওপেন ফায়াৰ কৰি দিলে সো ওপেন ফায়াৰ কৰাৰ লগে লগে সো ইট কন্ট্ৰিবিউটেড আমি ক'ব পাৰো টু দা ডেভেলপমেন্ট অফ কি ন্যাশনাল কনসিয়াসনেস আৰু এই ন্যাশনাল কনসিয়াসনেসটো বহুত দৰকাৰী আছিল সেই সময়ত বহুত বেছি দৰকাৰী আছিল এটা সেকেন্ড তাৰ পিছৰ পাৰ্টত কি হৈছে লাষ্ট পাৰ্টত কি হৈছে যে whether this was successful or not okay আমাৰ মতে successful আছিল নে নাছিল whether it was successful or not এতিয়া যদি আমি চাও whether it was successful or not okay whether it was successful or not আমি যদি চাও so in favorত আমি কি কম in favorত আমি ক'ব লাগিব anti colonial okay anti colonial uprising in favor yes it was an anti colonial uprising it was a major movement which was started against the British it was a major movement which was started against the British so he phale pa sabo gole it was successful karon I already koiswe okay consequently ba tumar poroborti homoyot it also inspired other revolts like Rongia and tumar ki boli koy Patharughat so he phale pa sabo gole it was an anti colonial uprising okay British o bhoy khale je iman easy nohoy okhomor khetiyak hokolok suppress kora ba amar mote আমি মিউজিক প্লে কৰি যাম তেওঁলোকে নাচি নাচি গৈ থাকিব ইমানো ইজি নহয় বুজি পাইছা তাৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এটো হ'ব 3 কি হ'ব জানানে হেতু হ'ব যে মানে ইন ফেভৰৰ কথা কৈ আছো ইন ফেভৰ ইট galvanized people through rise mails this is a very important point মানুহবিলাকক galvanize কৰা হৈছিল মানুহবিলাকৰ মাজত ইউনিটি কেনেকে বাঢ়িছিল আৰু হেখত গৈ ইয়াত অকল খেতিয়ক নাছিলে বা হেখত গৈ ইয়াত অকল তোমাৰ তিৱা কমিউনিটি ইনভলভ নাছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাইজ মেল পাতা আৰম্ভ কৰিলে হৰসংখ্যক মানুহ ওকে হৰসংখ্যক মানুহ আগবাঢ়ি আহিল আৰু হে ৰাইজ মেল বিলাকত যোগদান দিলে হে জনসংখ্যাটো দেখিয়ে ব্ৰিটিছে ভয় খাইছিল ন আৰু সেই কাৰণে ফোৰ্সেছ পঠিয়াইছিল সিঙ্গাৰৰ আন্ডাৰত সো হেবিলাক ইনসিডেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দা কনসেপ্ট অফ ৰাইজ মেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে মানে ধৰা এটা চিন্তাধাৰা বিলাক বিয়পাইছিল যে আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত একচন ল'ব লাগে সো ৰাইজ মেলছ যাক আমি ৰাইজ মেলছ বুলি কওঁ মানে ধৰা পাব্লিক মিটিংছ ওকে ৰাইজ মেল বুলি কওঁ সো those rise mails played okay those rise mails played a very important role they played a very important role তাৰ পিছত আমি যদি চাবলৈ যাও against it okay against it যদি আমি চাবলৈ যাও obviously মানে against it মানে কি আমি কিয় না ভাবো যে এটা এটা সফল আছিল সফল এটো কাৰণে নাছিল because finally it was suppressed in a very brutal way finally it was suppressed in a very brutal fashion in a very brutal manner it was suppressed
in a very brutal way. Okay, moi kois way. So jihetu eventually suppress all, so we can't call it successful, entirely successful. Aru eta karon hobo ki janane, violence was used as a weapon. Violence to use kora hoisile weapon hisabe. Okay, violence to use kora hoisile karon British e ami enekwa dher examples paisu jetia British e violence use kore, jetia British e violence use kore, tetia o ki boli koy, jetia Indiaৰ মানুহ অকলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত মাতমাততে ভায়োলেন্স ইউজ কৰে, ব্ৰিটিছে কেতিয়াও টলাৰেট নকৰে। আমি কেইবাবাৰো তেনেকুৱা এক্সাম্পল পাইছো। সো ভায়োলেন্স বস্তুটো মেবি তেওঁলোকে দে শুড নট হেভ ৰিজৰ্টেড টু ভায়োলেন্স, দে শুড নট হেভ ৰিজৰ্টেড টু ভায়োলেন্স। আৰু কাৰণ ভায়োলেন্স ইউজ কৰা সেইকাৰণে মই ভাবো যে আনসাকসেসফুল হ'ল, বিকজ ভায়োলেন্স ওয়াজ ইউজড। কিন্তু ইজিয়াৰ সেড দেন ডান। আমি সেইখিনি সময় তাত নাছিলো, তাত বা কেনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈছিলে। সো এনেকুৱাকে তোমালোকে এটা ব্যালেন্স কি বুলি কয় ব্যালেন্স আনসাৰ এটা তোমালোকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, ওকে, আমি যদি 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ, 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি আছিল মই তোমালোকক ইয়া কৈ আছো। চোৱা 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল ডিসকাস দি কন্ট্ৰিবিউশন অফ নামঘৰ ইন দ্য সোশিয়েল লাইফ অফ মিডিয়েভেল আসাম। দে ইয়াত কিৱৰ্ড এটা সোমাই আছে মিডিয়েভেল আসাম, আৰু অবভিয়াসলি নামঘৰটো হয় কিৱৰ্ড মিডিয়েভেল আসাম। আজিৰ কথা কোৱা নাই, মিডিয়েভেল আসামৰ কথা কৈছে। ওকে, কোৱেশ্চন নম্বৰ 5। এতিয়া কথাটো হল যে চোৱা কন্ট্ৰিবিউশনস মিডিয়েভেল আসামৰ কথা আমি এতিয়া পাতিব লাগিব, মধ্যযুগৰ অসমৰ কথা আমি এতিয়া পাতিব লাগিব। ফাৰ্স্ট স্পিৰিচুৱেল এনহান্সমেন্ট। ওকে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে সময়ে সময়ে ৰাজনৈতিক তোমাৰ বহুতো টাৰ্মইল চলি আছিল, ৰাজনৈতিক তোমাৰ ডিস্টাৰবেন্সেস অসমত সেই সময়ত আছিলে। যদিও 600টা বছৰক আমি সোণালী যুগ বুলি কওঁ, ওকে, আহোমৰ ৰাজত্ব কালত বহুত ভাল ভাল কাম হৈছিল, কিন্তু তাৰে মাজে মাজে কিছুমান ধৰা পলিটিক্যাল ডিস্টাৰবেন্স হৈছিল ন, হৈছিলে। সেই পলিটিক্যাল ডিস্টাৰবেন্স বিলাকৰ সময়ত যেতিয়া তোমাৰ মন চন বেয়া হৈ থাকে, তেতিয়া নামঘৰ বিলাক কি হৈ পৰিছিল, স্পিৰিচুৱেল চেণ্টাৰ্ছ হৈ পৰিছিল। ওকে, তোমালোকে এইটো বিশ্বাস কৰা নাই যে যদি তোমালোকে ভগৱানক বিশ্বাস কৰা অলপ হলেও পাৱাৰ পায়, অলপ হলেও পাৱাৰ পোৱা যায় ন। সো এটা স্পিৰিচুৱেলি নামঘৰ বিলাকে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিলে, আৰু এনেও তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ সেই সময়ৰ মধ্যযুগৰ, ওকে, আমি যদি কন্ট্ৰিবিউশন চাবলৈ যাওঁ, মধ্যযুগত তোমাৰ নামঘৰ বিলাকে তোমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা আমি যাক একশৰণ নাম ধৰ্ম বুলি কওঁ, নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, সেইটো এটা তোমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে এটা ৰিফৰ্মিষ্ট মুভমেন্ট আছিল ন, এটা ৰিফৰ্মড ভাৰ্জন আছিলে, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে এটা ৰিফৰ্মড ভাৰ্জন আছিলে, হয়নে নহয়? এটা ৰিফৰ্মড ভাৰ্জন আছিলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে। সো কি বুলি কয়, সো সেইটো এটা তোমাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। কিন্তু সো ৰিলিজিয়াছ লাইফটো তেওঁলোকৰ পিচফুল হৈ গৈছিল, ৰিলিজিয়াছ লাইফটো তেওঁলোকৰ ধৰা কি বুলি কয় আমাৰ দে হেড সামথিং টু লুক আপ টু, ইমান ধৰা ডিস্টাৰবেন্সেছৰ মাজত, আৰু যেতিয়া পিচো হৈ আছিল, ইভেন ডিউৰিং পিচ দে হেড সামথিং টু লুক আপ টু। ওকে, সো মই সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছো ইট ৱাজ লাইক এন অ'এছিছ, মানে স্পেচিয়েলি তোমাৰ যেতিয়া টাৰ্মইল হৈ থাকে, it was like an oasis. Obviously নামঘৰ বিলাকৰ আৰু এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে, ক্ৰিয়েশন অফ দ্য গ্ৰেটাৰ এছমিছ সোসাইটি। গোটেই অসমীয়া সমাজখনক ধৰি ৰখাত বা গোটেই সমাজখনক মানে আমি যাক গ্ৰেটাৰ এছমিছ সোসাইটি বুলি কওঁ, সকলো জনগোষ্ঠীক আমি সকলোৱে জানো নামঘৰৰ যোনটো কনসেপ্ট সেইটো আৰম্ভ কৰিছিল, বা হেতুৰ তোমাৰ আমি যদি শিপা যদি বিচাৰিবলৈ যাওঁ, ওকে, আমি যদি শিপা বিচাৰিবলৈ যাওঁ আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। ওকে, তেখেতৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল, আৰু তেখেতে এই নামঘৰ আৰু সত্ৰৰ জৰিয়তে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজক বা সেই সময়ত অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ওকে, সেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক এডাল এনাজৰীৰে বান খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেখেতে। সো গ্ৰেটাৰ এছএমএছ কমিউনিটিটো তেনেকেই ডেভেলপ হ'ল। সেইকাৰণে গাঁৱে গাঁৱে তেখেতে নামঘৰ এষ্টাব্লিছ কৰিলে, আৰু সকলো নামঘৰত নামঘৰৰ তোমাৰ প্ৰায়ভাগ ৰিচুৱেলছ একেই থাকে ন, নাম প্ৰসংগ কৰাৰ পৰা লয়, হৰিৰ নাম লোৱাৰ পৰা লয়, হয় নাই, মাহ প্ৰসাদ বিলোৱাৰ পৰা লয়, মণিকোট কবা নে তোমাৰ কীৰ্তন ঘৰ কবা নে তোমাৰ তোৰণ কবা, বাটচৰা কবা, প্ৰায়ভাগ ইভেন আৰ্কিটেকচাৰো একেই থাকে। আৰ্কিটেকচাৰ ধৰা ইন এ ৱে এনিমেল মোটিভছ বিলাকো একেই থাকে, হাতী থাকে, সিংহ থাকে, কাছ থাকে। ওকে, দেখিয়া কি বুলি কয় ঢেকীয়া খোৱা বৰ নামঘৰত যদি তোমালোকে গৈছা, এটা মস্ত ডাঙৰ হাতী তোমালোকে দেখাই পাইছা।
সো হেবিলাকো ইউনিফর্ম মানে ধৰা সকলো নামঘৰত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী নাথাকে কাৰণ সেই পাৰ্টিকুলাৰ নামঘৰটোৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনো তোমালোকে চাব লাগিব কিন্তু প্ৰায়ভাগ বস্তু একেই সো ইট ব্ৰট আ সেন্স অফ কি ইউনিফৰ্মিটি ইট ব্ৰট আ সেন্স অফ ইউনিফৰ্মিটি তাৰপিছত ইগ্যালিটেৰিয়ানিজম ওকে ইগ্যালিটেৰিয়ানিজম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ অনুসৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ অনুসৰি তোমাৰ কি বুলি কয় নামঘৰসমূহেও ইগ্যালিটেৰিয়ানিজমৰ ভাৱধাৰাটো প্ৰমোট কৰিব ল'লে যে সকলো মানুহ সমান কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ গৈছিল সকলো মানুহ সমান তাৰে মাজে মাজে কিছুমান ডিফাৰেন্সেছ আহিলে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত কিছুমান ডিফাৰেন্সেছ আহিলে ওকে নহয় কিন্তু তোমালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে ইগ্যালিটেৰিয়ানিজমটো প্ৰমোট কৰিছিল নামঘৰসমূহে ওকে ইগ্যালিটেৰিয়ানিজমটো নামঘৰসমূহে প্ৰমোট কৰিছিল তাৰপিছত কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট ওকে ইয়াত আমি ডেফিনেটলি কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি পাতিবই লাগিব হয় নাই কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কাৰণ চোৱা নামঘৰসমূহ কেৱল মাত্ৰ উপাসনা কেন্দ্ৰ নহয় ওকে নামঘৰসমূহত তোমাৰ বৰগীত গোৱা যায় নামঘৰসমূহত ভাওনা হয় ওকে বৰগীত ভাওনা ভতিমা এইবিলাক কি হয় এইবিলাক সব কালচাৰৰ মিউজিকৰ লগত জড়িত ন আৰু এইবিলাকৰ আৰম্ভণি এই গোটেই তোমাৰ প্ৰায়ভাগ সৃষ্টিৰাজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তোমাৰ ক্ৰিয়েট কৰি থৈ যোৱা ওকে বুজি পাইছা তাৰপিছত প্লেটফৰ্ম টু ৰিড্ৰেছ গ্ৰিভান্সেছ ওকে প্লেটফৰ্ম টু ৰিড্ৰেছ গ্ৰিভান্সেছ মানে ধৰা নামঘৰসকলৰ বা নামঘৰবিলাকে আৰু এটা ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰিছিল যে যদি গাঁৱত যদি কাৰবাৰ মাজত সৰু সুৰা কাজিয়া হৈ আছে সেই কাজিয়াবিলাক ওকে তেওঁলোকে নামঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু নামঘৰে সলভ কৰি দিয়ে সো হেতু এটাও কন্ট্ৰিবিউশনে আছিল ন মানুহৰ ঢেৰ কাজিয়া এনে ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবিলাকতো আছে কিন্তু ঘৰুৱা কাজিয়াবিলাক থাকে ওকে আমুকৰ ছোৱালীয়ে বোলে তোমাৰ বেলেগ এটা কাষ্টৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া পাতিলে বা তেনেকুৱা যদি কিবা থাকে সো হেবিলাকো ধৰা সৰু সুৰা কনফ্লিক্টে হয় ন সো সেই কনফ্লিক্টবিলাকক নাইকিয়া কৰিবলৈ বা নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নামঘৰ প্লেড আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল সো আমি এনেকে এই কুৱেশ্যনটো লিখিব লাগিব ইটছ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আগতেও ধৰা তেওঁলোকে নামঘৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা সোধে ওকে আৰু আগতেও সুধিছে তাৰপিছত চোৱা দিছ কুৱেশ্যন ইজ অগেইন এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এক্সামিন দি আৰ্কিঅলজিকেল এপিগ্ৰাফিকেল এণ্ড লিটাৰেৰী চ'ৰ্চেছ ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং দ্য হিষ্ট্ৰী অফ এনচিয়েণ্ট আছাম এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত চাগে মই মোৰ ক্লাছত সদায় পঢ়াওঁৱে যেতিয়া মই হিষ্ট্ৰী পঢ়াওঁ এই কুৱেশ্যনটো মই সদায় পঢ়াওঁ আৰু মই মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলক মই সদায় কওঁ যে তোমালোকে খুব সোনকালে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবলৈ গৈ আছা আৰু সেইকাৰণে মোৰ প্ৰতিটো হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছত মই চ'ৰ্চেছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বিকজ চ'ৰ্চেছবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে কিয় সুধিছে বুলি ভাবিছা বিকজ চ'ৰ্চেছ নাথাকিলে হিষ্ট্ৰী উইল বি সাধু কথা চ'ৰ্চেছ নাথাকিলে হিষ্ট্ৰী চাইণ্টিফিক ছাবজেক্ট হৈ নাথাকে ইট ইজ দ্য চ'ৰ্চেছ উইচ মেক হিষ্ট্ৰী আ চাইণ্টিফিক ছাবজেক্ট চ'ৰ্চেছবিলাকে হিষ্ট্ৰীক চাইণ্টিফিক ছাবজেক্ট বনায় ওকে বুজি পাইছা সো সাইন্টিফিক সাবজেক্ট যেহেতু সোর্সেস বিলাকে বনায় সো তেওঁলোকে সোর্সেসৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন সুধিছে আৰ্কিঅলজিকেল এপিগ্ৰাফিকেল আৰু লিটাৰেৰী সোর্সেস ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং দ্য হিষ্ট্ৰী অফ এনচিয়েণ্ট আছাম ওকে সো তোমালোকে এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিলা ওকে ইন্ট্ৰোডাকশনত তোমালোকে কি লিখিবা দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ সোর্সেস লিখিবা যে সোর্সেস বিলাক কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সোর্সেস বিলাকে এটা কিমান ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে ইন মেকিং হিষ্ট্ৰী আ সাইন্টিফিক সাবজেক্ট কিমান ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে তাৰপিছত যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাওঁ আৰ্কিঅলজিকেল সোৰ্সেছৰ পৰা যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্টত আহিব কি সূৰ্য পাহাৰ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী মানে ইয়াত তোমালোকে কেনেকুৱা এটা এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব আৰ্কিঅলজিকেল সোৰ্সেছ বিলাকৰ নাম লিখিব লাগিব বা বেলেগ বেলেগ সোৰ্সেছ বিলাকৰ নাম লিখিব লাগিব এই তিনিটা কেটেগৰীৰ আণ্ডাৰত আৰু তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব হাউ ডু দে হেল্প আছ আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে ইফ ইউ কেন ৰাইট দিজ টু থিংছ ইউ উইল গেট ভেৰি গুড মাৰ্কছ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন সো আমি যদি আৰ্কিঅলজিত বেসিক্যালি কি আহে আৰ্কিঅলজিত আহে এক্সকেভেশন এণ্ড এক্সপ্লোৰেশ্যন খনন কাৰ্য কৰি আমি মাটিৰ তলৰ পৰা যি উদ্ধাৰ কৰিছো আৰু বিভিন্ন তোমাৰ মনুমেণ্টছ আৰু মন্দিৰবিলাক আহে ওকে বিভিন্ন ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আহে আৰ্কিঅলজি বুলি ক'লে ওকে বুজি পাইছা মই কি কৈ আছো এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি আনসাৰ ৰাইটিং ওকে হয় নেকি মই আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব দিছিলো নেকি এইটো ইয়েছ চোৱা সো মই দিওঁৱে প্ৰায় দিওঁ এইটো
So anyway, so Surya Pahar and dhora religious history. Okay, Surya Pahar eta archaeological site hoy. Aru eta kotha hodise ancient Assam de. Ami Madhya Jugor ba ami adhunik Jugor ami kotha likhi lab nai. Ami ancient Assamor bikhoy likhibo lagibo. So Surya Pahar and religious history. So Surya Pahar kod ase a site to ase Gwalparat. Okay, a site to ase Gwalparat. ঠিক আছে এই সাইটটো আছে গোৱালপাৰাত আৰু সূৰ্য পাহাৰত কি আছে সূৰ্য পাহাৰত ইয়াত সোৱা আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব উইথ ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব উইথ দ্য ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম সূৰ্য পাহাৰ ক'ত আছে সাইটটো আছে গোৱালপাৰাত আমি তাত কি পাইছো আমি তাত তিনিটা ধৰ্মৰ লগত কানেকচন থকা বস্তু পাইছো তিনিটা ধৰ্মৰ লগত হিন্দুইজম বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজম ওকে হিন্দুইজমৰ আমি কি পাইছো আৰু সোৱা তিনিটা বস্তু মানে ধৰা কিমান পুৰণা এই সাইটটো জানানে যোনবিলাক বস্তু আমি বুদ্ধিজমৰ লগত কানেক্টেড থকা কি পাইছো আমি কিমান স্তূপাস পাইছো স্তূপাস এই স্তূপাস বিলাক 1st century BCE ৰে হয় বুলি কয় 1st century BCE First century BCE ৰে হয় বুলি কয় স্তূপাস বিলাক ভাবা কিমান পুৰণা সাইট Okay, tar pisot tumar so stupas prothomate আহিব stupas they are the oldest tar pisot dhora hinduismor logot jorito ami ki paisu 99999 ta ami shivolingo paisu aru jain hokolor logot jorito ki paisu ami teolukor tirthanka hokol okay teolukor tirthankaras hokolor ami protimurti paisu ba ami sobi paisu khudito kora sobi paisu jainism So মই এটো কবলে গৈ আছো যে আমাক কি কয় যে প্ৰাচীন অসমত এই তিনিটা ধৰ্মৰ অস্তিত্ব আছিল তাৰ পিছত দা পৰ্বতীয়া ইন আৰ্টিস্টিক হিষ্ট্ৰী অসমৰ আৰ্টিস্টিক হিষ্ট্ৰী দা পৰ্বতীয়া এই সাইটটো আছে তেজপুৰত কি আছে এই সাইটটোত আমি কি পাইছো আমি এখন দুৱাৰ পাইছো আমি এখন দুৱাৰ পাইছো আমি এখন গেট পাইছো দা পৰ্বতীয়াত আমি এখন গেট পাইছো আৰু হে গেটখন বিৰাট ধুনিয়া আটক ধুনিয়া গেট আৰু হে গেটখনত আমি গংগা আৰু যমুনাৰ কি বুলি কয় ছবি খুদিত কৰা আমি দেখা পাইছো গংগা আৰু যমুনা এই দুগৰাকী গডেছৰ কাৰণ হিন্দু ধৰ্মত গংগা আৰু যমুনাক গডেছ বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় গংগা আৰু যমুনা এই দুগৰাকী গডেছৰ ছবি খুদিত কৰা আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ গেট এখন গেট পাইছো আমি হে গেটখন এতিয়াও সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে So Ganga aru Yamuna, so this is very interesting. Ganga aru Yamuna jihetu khudito kora hoise Ganga aru Yamuna mondir bonua beleg style ase tumaleke nischoy jana beleg arhit ami Indiat mondir banao ataitke popular duta arhir naam hoise Dravida style aru ki aru eta tumar Nagar style to beshi jonopriyo kot tumar uttor bharatot aru he Nagar style to promote korisil ba bahute koy origin hoisil kar pora boli koy Gupta jokolor pora aru Nagar style or এইটো ফিচাৰ যে মন্দিৰৰ যোনটো গৰ্ভগৃহ থাকে গৰ্ভগৃহ মানে আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থানক আমি গৰ্ভগৃহ বুলি কওঁ এটা মন্দিৰৰ হে গৰ্ভগৃহৰ ঠিক সন্মুখতে আমি কি পাও গৰ্ভগৃহৰ ঠিক সন্মুখতে আমি তোমাৰ কি বুলি কয় আমি গংগা আৰু যমুনা এই দুগৰাকী গডেছৰ মূৰ্তি পাওঁ গৰ্ভগৃহৰ ঠিক সন্মুখতে তাৰ মানে কি বুজিলা যে গংগা আৰু যমুনাৰ মূৰ্তি থকা বা ছবি থকা যোনটো ফিচাৰ হেতু নাগাৰা ষ্টাইল অফ টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত জড়িত হেতু নাগাৰা ষ্টাইল অফ টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত জড়িত যেহেতু আমি দা পৰ্বতীয়াৰ গেটখনতো হেতু পাইছো তাৰ মানে কি যে গুপ্তা জকলৰ আৰু অসমৰ মাজত এটা কানেকচন আছিল আৰু মেবি দি আৰ্ট অফ আসাম অফ দ্যাট টাইম ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য গুপ্তা আৰ্ট তাৰপিছত আমবাৰী আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইট Okay, ekebare Guwahatiৰ মাজমজিয়াত আছে আমবাৰী আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইট why is this site important এই সাইটটোত আমি এক্সকেভেশন কৰি বহুত আমি এগালমান মূৰ্তি পাইছো ঢেৰ মূৰ্তি পাইছো ওকে প্ৰায়ভাগ মূৰ্তি আমি এতিয়াও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো আমাৰ আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামত ইয়াত আমি দেৱ দেৱীৰো মূৰ্তি পাইছো সেকুলাৰ মূৰ্তিও পাইছো কিন্তু that does not mean যে হেখিনি অঞ্চলত এটা মন্দিৰ আছিল কাৰণ এটা মন্দিৰত সাধাৰণতে ইমানগাল মূৰ্তি নাথাকে আৰু বেলেগ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি নাথাকে তাত আমি শিৱলিংগও পাইছো সূৰ্য দেৱতাৰ মূৰ্তি পাইছো মহিষাসুৰ মৰ্দিনীৰো আমি মূৰ্তি পাইছো
বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মূৰ্তি পাইছো আমি সেকুলাৰ মূৰ্তিও পাইছো তাৰ মানে কি ইয়াৰ ভিত্তিত বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় যে বিয়াত মেবি মোস্ট প্ৰবেবলি এইখিনি ঠাইতে এসময়ত ওয়াৰ্কশপ এটা আছিল মূৰ্তি বনোৱা ওয়াৰ্কশপ আছিল কি আছিল মূৰ্তি বনোৱা স্ট্যাচুজ বনোৱা ওয়াৰ্কশপ আছিল স্ট্যাচুজ বনোৱা ওয়াৰ্কশপ আছিল ওকে ঠিক আছে তাৰ পিছত obviously মালিনী থান ওকে মালিনী থান আছে তোমাৰ অৰুণাচলত লিকাবালিৰ ওচৰত আছে ওকে অৰুণাচল পৰে মালিনী থানত আমি ঠিক তেনেকে এক্সকেভেশন কৰি এটা বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছো ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰিছো আৰু হে ভগ্নাৱশেষ বিলাকৰ আধাৰত আমি ক'ব পাৰো যে তাত এটা মন্দিৰ আছিল ওকে বা বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় যে তাত এটা মন্দিৰ আছিল প্ৰাচীন মন্দিৰ আছিল খুব ধুনিয়া আমি ভগ্নাৱশেষ আমি ধৰা মাটিৰ তলৰ পৰা আৰ্টিফেক্টস খুব ধুনিয়া উদ্ধাৰ কৰিছো এটা প্ৰধান আৰ্টিফেক্ট হৈছে খুব ধুনিয়া আটক ধুনিয়া ওকে ঐৰাবত মানে ঐৰাবত হৈছে দেৱতা ইন্দ্ৰৰ বাহন ঐৰাবত আমি ঐৰাবতো পাইছো ওকে বুজি পাইছা মই কি কৈছো সো মালিনী থান ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চোৱা ইয়াত পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীৰ লগত মই কিয় মিলাইছো কাৰণ মালিনী থান আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে আৰু বুৰঞ্জীবিদসকলে এইটো কয় কিছু সংখ্যক বুৰঞ্জীবিদে যে এই যোনটো প্ৰাচীন মন্দিৰ এই প্ৰাচীন মন্দিৰটো তোমাৰ চুতীয়া ডাইনেষ্টিয়ে বনাইছিল বুলি কয় আৰু এনেই কোৱা নাই তেওঁলোকে কাৰণ চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ যোনটো ষ্টাইল আছিল সেই ষ্টাইলটোৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছিল ওকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত এটা ইটাৰে বনোৱা কি আছে এটা ফৰ্ট আছে সেই ইটাৰে বনোৱা ফৰ্টটোৰ ষ্টাইল প্লাস এই মন্দিৰটোৰ ষ্টাইল প্লাস এসময়ত তোমাৰ হদিয়াত আছিল তোমাৰ কেঁচাই খাটি মন্দিৰ এতিয়া অৰিজিনেল মন্দিৰটো নাই কোৱা হয় যে তিনিওটা মন্দিৰৰ ষ্টাইল একেই আছিল সো তাৰ ভিত্তিত বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় যে এই মন্দিৰটো মেবি চুতীয়াসকলে বনাইছিল যদি আমি হেতুলে যাওঁ সো পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী বুলি কিয় লিখিছো তাৰ মানে চুতীয়াসকলৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰো কিছু অঞ্চল আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে তাৰ পিছত এপিগ্ৰাফিকেল সোৰ্সেস উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন ওকে নীলাচল পৰ্বতৰ এটা পাৰ্টক আমি উমাচল বুলি কওঁ ওকে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন তোমাৰ 5th century CE হয় কেতিয়াৰ হয় 5th century CE উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন 5th century CE mind you okay good evening everyone 5th century CE হয় আৰু এছএমএছ স্ক্ৰিপ্টৰ লগত অসমীয়া লিপিৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশনৰ এটা গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ওকে কোৱা হয় যে অসমীয়া লিপিখনৰ আটাইতকৈ পুৰণা ইনস্ক্ৰিপশন হৈছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন অসমীয়া লিপিখনৰ আটাইতকৈ পুৰণা ইনস্ক্ৰিপশন হৈছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন হয় বুলি কোৱা হয় আটাইতকৈ পুৰণা ইনস্ক্ৰিপশন হৈছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন মানে অসমীয়া লিপিত লিখা আৰু বহুতে সেই কাৰণে বা ধৰা যিসকল লিংগুইষ্ট আছে ভাষাবিদ আছে বা বুৰঞ্জীবিদ আছে তেওঁলোকে অসমীয়া স্ক্ৰিপ্টখন অসমীয়া লিপিখন 5th century মানে ধৰা 5th century ধৰা দে ট্ৰেস ইট বেক টু 5th century CE হিমান পুৰণা বুলি কয় মানে 5th century CE তে অসমীয়া লিপিখনৰ জন্ম হৈ গৈছিল বুলি কয় সেইখিনি সময়ত মাইন্ড ইউ মগধন প্ৰকৃতৰো জন্ম হোৱা নাই মানে ধৰা হে ভাষাবিলাকৰ জন্ম হোৱা নাই বা ধৰা যোনটো তোমাৰ নগৰী স্ক্ৰিপ্ট বুলি কয় নগৰী স্ক্ৰিপ্টৰো জন্ম হোৱা নাই মানে ইয়াৰ ভিত্তিত আমি ক'ব পাৰো যে অসমীয়া লিপিখন বহুত বেছি পুৰণা তাৰ পিছত বদগঙ্গা ল্যান্ড গ্ৰান্টস সো এপিগ্ৰাফি বুলি ক'লে ইনস্ক্ৰিপশন মেইনলি কি আহে ইনস্ক্ৰিপশন আৰু ইনস্ক্ৰিপশনছ বিলাক তিনিটা মিডিয়ামত লিখা হৈছিল এটা আছিল ৰক আনটো আছিল পিলাৰ্স আৰু তৃতীয়টো আছিল কি কপাৰ প্লেটস মানে তামৰ ফলি সো বদগঙ্গা ল্যান্ড গ্ৰান্টস এবিলাক তামৰ ফলি আৰু তামৰ ফলিত লিখাবিলাক তামৰ ফলিত যোনবিলাক বস্তু লিখা থাকে প্ৰায়ভাগ বস্তু কি হয় ল্যান্ড গ্ৰান্টস হয় মাটিৰ অনুদান সো বদগঙ্গা আই এম সো সৰি ওকে দিস ইজ not Badaganga land grants hobo nalage etu Badaganga rock inscription hobo etu Badaganga rock inscription it is not land grant okay this is Badaganga rock inscription land grant hobo tomar Nidhanpur hobo land grants Dubi hobo land grants so etia Badaganga rock inscription or tomar importance to ki importance to etu acha kune issue korisil Badaganga rock inscription mane
কোনে লিখাইছিল কোনজন ৰজাই লিখাইছিল মহাভূতি বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ ৰজা আছিল মহাভূতি বৰ্মনে লিখাইছিল আৰু কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ দিস ইজ the first dated inscription. This is the first dated inscription. Dated, D-A-T-E-D, dated. মানে তাৰিখ থকা প্ৰথম ইনস্ক্ৰিপশ্যন এইখনে হয় তাৰিখ থকা প্ৰথম ইনস্ক্ৰিপশ্যন এইখনে হয় তাৰপিছত অবভিয়াছলি নিধানপুৰ ল্যান্ড গ্ৰান্টস নিধানপুৰ ল্যান্ড গ্ৰান্টস কোনে ইস্যু কৰিছিল তোমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে ইস্যু কৰিছিল আৰু কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পলিটিক্যাল এচিভমেন্টৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে ওকে যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে শশাংক নামৰ এজন ৰজাক পৰাস্ত কৰি তেখেতৰ ক্যাপিটেল কৰ্ণা সুবৰ্ণাক ক্যাপচাৰ কৰিছিল মানে নৰ্থ বেংগল ক্যাপচাৰ কৰিছিল কৰ্ণা সুবৰ্ণাক ক্যাপচাৰ কৰিছিল মানে আমি ক'ব পাৰো যে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰভাৱ বেংগলৰলৈকে হিচৰিত হৈছিল বা বেংগলৰলৈকে বিয়পি আছিল ওকে কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এটা তাৰিখ লিখা আছে মানে সাকা এৰাত লিখা আছে সাকা এৰা আৰু এই সাকা এৰাটোক যদি আমি ইংলিছলে ট্ৰান্সলেট কৰো মানে ইংলিছ ক্যালেন্ডাৰলে যদি আমি কনভাৰ্ট কৰো 1205 CE হয় সো কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আমিনগাঁৱৰ ওচৰত আছে নৰ্থ গুৱাহাটীত কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনত লিখা আছে যে তুৰ্কসকলক মানে টাৰ্কসকলক আমি ডিফিট কৰিছো জাস্ট ইমানখিনি লিখা আছে যে টাৰ্কস were defeated by the people of Assam এনেকুৱা কিবা এটা লাইন লিখা আছে ইয়াক যদি আমি সাপ্লিমেন্ট কৰো অন্য এটা সোৰ্সৰ লগত হে অন্য এটা সোৰ্সৰ নাম কি হে অন্য এটা সোৰ্সৰ নাম হৈছে তোমাৰ কি বুলি কয় হে অন্য এটা সোৰ্সৰ নাম হৈছে তোমাৰ তাবাকাত-ই-নাছিৰি এখন কিতাপৰ লগত এখন কিতাপ আছে হে কিতাপখনৰ নাম কি তাবাকাত-ই-নাছিৰি হে কিতাপখন কোনে লিখিছিল মিনহাজি সিৰাজ তাত মিনহাজি সিৰাজে ডেসক্ৰাইব কৰিছে যে এজন আক্ৰমণকাৰী তেখেতৰ নাম আছিল বখতিয়াৰ খিলজি ওকে বখতিয়াৰ খিলজি অসমক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু হে যে অসমক তেখেতে আক্ৰমণ কৰিছিল অসমক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ওকে তেখেতে অসমক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেতিয়া অসমৰ ৰজা আছিল ৰজা পৃথু আৰু পৃথুৱে তেখেতক পৰাস্ত কৰিছিল পৃথুৱে তেখেতক ডিফিট কৰিছিল পৰাস্ত কৰিছিল এইখিনি কথা লিখা আছে ওকে আৰু আমি যেতিয়া এই দুটা সোৰ্স আমি যেতিয়া মিলাও একেবাৰে জল পটপট হৈ পৰে যে হসাকে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰে লাইন ইয়াতো লিখা আছে কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন সো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা যে কানাই বৰখি বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ডিফিট অফ বখতিয়াৰ খিলজি বুলি লিখিব পাৰা কিন্তু মই তোমালোকক বুজাই দিছো যে ডাইৰেক্টলি ইয়াত বখতিয়াৰ খিলজিৰ নামো নাই আৰু পৃথুৰো নাম নাই ওকে দুজনৰে নাম আমি ক'ত পাওঁ সেই কিতাপখনত পাওঁ তাবাকাত-ই-নাছিৰি নামৰ কিতাপখনত পাওঁ ইট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং ওকে বুজি পাইছা মই কি কৈছো লিটাৰেৰী সোৰ্সেস ওকে লিটাৰেৰী সোৰ্সেস ঢেৰ আছে মই ধৰা চাৰিটাৰ নাম উলিয়াইছো মহাভাৰত ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ দ্য ট্ৰেডিশনেল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম কাৰণ মহাভাৰতত ঢেৰ কথা আছে যেনেকৈ মহাভাৰতত তোমাৰ আমাৰ খুৱনহেৰি নৈখনৰ বিষয়েও তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে ওকে মহাভাৰতত ইট হেজ অলসো টকড এবাউট দ্য সুবনসিৰি ৰিভাৰ ওকে খুন পাই বুলি কৈছে সেইখন নৈত আৰু হয় আগতে খুন পোৱা গৈছিল অকল সেইখন নৈতে নহয় আপাৰ আসামৰ প্ৰায় ভাগ নদীতে খুন পোৱা গৈছিল এই সময়ত ওকে সো এনিৱে তাৰ উপৰঞ্চি মহাভাৰতত আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত যোনটো ইতিহাস সেই পৰম্পৰাগত ইতিহাসৰ এটা অংশ হয় এজন বিখ্যাত ৰজা তেখেতৰ নাম ভগদত্ত দেই ভগদত্ত ৰিসেন্টলি তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভগদত্তৰ নামত তিনিখন ফ্লাইঅভাৰো নামাকৰণ কৰিছে ওকে ডাউনটাউনৰ ওচৰত থকা তিনিখন ফ্লাইঅভাৰ 1 2 3 বুলি তেওঁলোকে নেম কৰিছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ওকে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে হে ভগদত্তক মহাভাৰতে কৈছে যে ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীৰ বিয়া হৈছিল দুৰ্যোধনৰ লগত মানে কৌৰৱস বিলাকৰ যোনজন হেড আছিল কৌৰৱৰ হেড দুৰ্যোধনৰ লগত বিয়া হৈছিল তাৰ পিছত তোমাৰ ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ যোনখন বেটেল হৈছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণত ভগদত্তই ভাগু লৈছিল আৰু বিৰাট ধুনিয়াকে ফাইট কৰিছিল বুলিও ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে ওকে বিৰাট পৰাক্ৰমী ৰজা হিচাপে তেখেতক প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে সো সোৱা ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আছে মহাভাৰত সেইখিনি সময়ৰ চাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থখনে আছিল মহাভাৰতে ভগদত্তক এজন বিৰাট পৰাক্ৰমী আৰু শক্তিশালী ৰজা হিচাপে দেখুৱাইছে তাৰ মানে কি তাৰ মানে অসমক ইমানো কোনেও ইগনোৰ কৰা নাই তেতিয়া তাৰ মানে এইটোৱে যে তেতিয়াও অসমৰ এটা পলিটিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছিল
মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়া বা মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত অসমক চিনি পাইছিল আৰু ভগদত্তৰ বিষয়ে বা ভগদত্তৰ প্ৰশংসা কৰিছে মহাভাৰতে কৈছে যে ভগদত্তক কোনেও পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিলে ওকে হেখত গৈ যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে শ্ৰীকৃষ্ণই এটা উপায় দিলে সেই উপায়টো ফলো কৰাৰ পিছতে ভগদত্তক পৰাস্ত কৰিব পাৰিলে ওকে আৰু তাৰ লগে লগে কৈছে যে ভগদত্তই সেই আৰ্মিটোত এগাল মান হাতী লৈ গৈছিল আৰু চীন আৰু কিৰাতা সোলজাৰ্ছ আছিল সো কিৰাতা সকলক বহুতে তোমাৰ বড়ো বুলি কয় ওকে বহুতে তোমাৰ মানে ধৰা কোন আছিল আমি এক্স্যাক্টলি কোৱাটো অলপ টান কিন্তু অসমৰ ইন্ডিজেনাস ট্ৰাইব আছিল কিৰাতা নন আৰিয়ান ট্ৰাইব এটা আছিল খালি চীন সকল কোন আছিল কাৰণ চীন আৰু কিৰাতা বুলি কৈছে সো মেবি ভগদত্তৰ আৰ্মিত চাইনিজ মেম্বাৰ্সও থাকিব পাৰে আমি তো নাজানো ওকে কালিকা পুৰাণ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী ওকে কালিকা পুৰাণত ঢেৰ কথা আছে ওকে কালিকা পুৰাণ তোমালোকে নিশ্চয় জানা কামৰূপৰ প্ৰায় ওলোৱা এখন গ্ৰন্থ হয় কালিকা পুৰাণ এৰাউণ্ড 10th century CE মানৰ গ্ৰন্থ হয় এই গ্ৰন্থখনত অসমৰ সেই সময়ৰ যোনটো ধাৰ্মিক জীৱনৰ বিষয়ে আমাক এটা আইডিয়া দিয়ে সেই গ্ৰন্থখনে আৰু আমাক এইটো কথা কয় যে চোৱা কালিকা পুৰাণৰ নিচিনা যদি এখন পুৰাণ যদি লিখা হৈছিল আৰু আমি জানো যে কালিকা পুৰাণখন কিহৰ লগত জড়িত হিন্দু ধৰ্মৰ কোনটো ভাগৰ লগত জড়িত শক্ত ফৰ্ম অফ worshipৰ লগত জড়িত শক্ত ফৰ্ম অফ worshipৰ লগত জড়িত হে ভাগটোৰ লগত জড়িত it is associated with শক্ত ফৰ্ম অফ worship Hinduism ওকে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে সেইখিনি সময়ত মেবি তোমাৰ শক্ত ফৰ্ম অফ worshipৰ পপুলাৰিটি বাঢ়িছিল বুলি আমি এইটো কাৰণেও ক'ব পাৰো কাৰণ পাছলৈ গৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া একশৰণ নাম ধৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে তেখেতে এই শক্ত ফৰ্ম অফ worshipৰে বিৰোধিতা কৰিব ল'লে তাৰমানে তাতকৈ আগতে জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব লাগিব ন সো তাৰ বিষয়ে আমি এটা চমু আভাস পাওঁ আৰু কালিকা পুৰাণত কিছুমান খাদ্যৰ কথাও কৈছে মানে খাদ্যৰ কথা ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই কিন্তু মাৰ চৰণত ওকে বা মাৰ ওচৰলৈ কি খাদ্য নিব পাৰি বা মাৰ ওচৰত কি খাদ্য অৰ্পণ কৰিব পাৰি তাৰ এখন লিষ্ট দিছে সো এটা কথা আছে আমি যি বস্তু বলি দিও ওকে তোমালোকে যদি বলি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে যদি পঢ়া যি বস্তু বলি দিয়া হয় ওকে ভগৱানক যি বস্তু বলি দিয়া হয় সেই সকলোবিলাক বস্তু মানুহে খাব লাগিব তেতিয়াহে বলি দিয়া হয় তাৰমানে কি যি বস্তু বলি দিব পাৰে বুলি তাত মানে এখন দীঘলীয়া লিষ্ট অফ ডুজ এণ্ড ডোন্টছ লিখা আছে তাৰমানে কি সেইসমূহ বস্তু এসময়ত অসমৰ মানুহে খাইছিল ন ওকে তাত ঢেৰ এখন ইটছ এ লং লিষ্ট ওকে চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আদি কৰি জন্তুৰ পৰা আদি কৰি ইনফেক্ট ঘৰিয়ালৰ বিষয়েও মেনশ্যন কৰা আছে ক্ৰকডাইল ওকে ৰাজা তৰংগিনী এণ্ড ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী এজ ৱেল এজ পলিটিকেল ঠিক তেনেকৈ এখন কিতাপ আছে ৰাজা তৰংগিনী ওকে কালহানাই লিখিছিল সেই ৰাজা তৰংগিনীত তোমাৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী মই এইটো কাৰণে লিখিছো কাৰণ ৰাজা তৰংগিনীত প্ৰথমতে তুমি জানিব লাগিব যে আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে বুলি কৈছে সো ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰীত কেনেকৈ হেল্প কৰে আৰু পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীটো হেল্প কৰে কাৰণ ৰাজা তৰংগিনীত লিখা আছে যে বৰ্মন বংশৰে এজন ৰজা বালা বৰ্মন ওকে তেখেতৰ নামটো লিখা নাথাকিব পাৰে কিন্তু বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মতে বালা বৰ্মনৰে কথা কৈছে যে অসমৰ এজন ৰজা আছিল ওকে তেখেতক আমি ধৰি ল'ব পাৰো বালা বৰ্মনৰ জীয়ৰীৰ তেখেতৰ নাম আছিল অমৃত প্ৰভা she was the daughter of Bala Varman okay Amrit Prabha was her name so Amrit Prabhar biya hoisil who was Amrit Prabha Amrit Prabhar biya hoisil Amrit Prabha কোন আছিল Bala Varmanor জীয়ৰী আছিল Bala Varmanor daughter আছিল she was married to Megha Vahan she was married to Megha Vahan Bala Varman was married to Megha Vahan আৰু যেহেতু অমৃত প্ৰভা was married to Megha Vahan আৰু Megha Vahan কোন আছিল Megha Vahan কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিল তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো নাই যে অসম আৰু কাশ্মীৰৰ মাজত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল এটা মেট্ৰিমোনিয়েল এলায়েন্স হৈছিল তাৰ ওপৰঞ্চি ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰী বুলি মই কিয় কৈছো ইয়াতে কাৰণ অমৃত প্ৰভা যেতিয়া কাশ্মীৰলৈ গৈছিল তেওঁৰ লগত এজন মানুহ গৈছিল অমৃত প্ৰভাৰ গুৰু হিচাপে গৈছিল ষ্টুনপা নামৰ এজন মানুহ গৈছিল আৰু তেখেত কোন আছিল জানানে এজন বুদ্ধিষ্ট মাংক আছিল এজন বুদ্ধিষ্ট সন্ন্যাসী আছিল ভিক্ষুক আছিল বিৰাট ডাঙৰ সেইখিনি সময়ৰ বিৰাট ফেমাস এজন মানে বুদ্ধিষ্ট টিচাৰ আছিল আৰু তেখেত অমৃত প্ৰভাৰ লগত গৈছিল আৰু তালে যোৱাৰ পিছত অমৃত প্ৰভা এটা বিৰাট ডাঙৰ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীও
যাতে বাহিৰৰ পৰা অহা বুদ্ধিষ্ট মংসকল তাত থাকিব পাৰে এটা বনাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে মানে আমি ক'ব পাৰো নাই যে অমৃত প্ৰভাও মেবি বুদ্ধিষ্ট আছিল আৰু এই স্তোনপা বোলাজন কোন আছিল স্পষ্টকৈ লিখিছে স্তোনপা বোলাজন তোমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ ৰাজা তৰঙ্গিনীত লিখা আছে যে স্তোনপা বোলাজন অমৃত প্ৰভাৰ দেউতাকৰ স্পিৰিচুৱেল গুৰু আছিল মানে তেখেতে শৰণ লৈছিল তেখেতৰ ওচৰত মানে কাৰ কথা কৈছে বালা বৰ্মন তাৰমানে বালা বৰ্মন এজন বুদ্ধিষ্ট আছিল তাৰ মানে বালা বৰ্মন অসমৰ ৰজা আছিল তেখেত বুদ্ধিষ্ট আছিল তাৰ মানে অসমত সেই সময়ত বুদ্ধিজমৰ প্ৰেজেন্স আছিল মই কেতিয়াৰ কথা কৈ আছো মই বিগিনিং অফ 5th centuryৰ কথা কৈ আছো বিগিনিং অফ 5th century বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা ওকে তাৰপিছত ধৰা সিইউকি খন আমি সকলোৱে জানো তোমাৰ হিউৱেন চাঙে লিখা কিতাপ সিইউকি আৰু এই সিইউকি খনত কাৰণ হিউৱেন চাঙে ওকে হিউৱেন চাং যোনজন তোমাৰ বিখ্যাত ট্ৰেভেলাৰ হিউৱেন চাং তেখেত অসমলৈও আহিছিল আৰু অসমত থকাৰ সময়ত যি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিছিল সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত তেখেতে ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেখেতে হাতীৰ বিষয়ে কৈছে তেখেতে অসমৰ প্ৰায়ভাগ মানুহ চুটি চাপৰ হেতু হয় তাৰ বিষয়ে কৈছে তেখেতে অসমৰ নৈত হুন পোৱা যায় তাৰ বিষয়ে কৈছে ওকে তেখেতে আমি যে কল খাই ভাল পাওঁ তাৰ বিষয়ে কৈছে কঁঠালৰ বিষয়ে কৈছে ওকে কঁঠালৰ বিষয়ে কৈছে তেখেতে ভাস্কৰ বৰ্মনক প্ৰশংসা কৰিছে জ্ঞানী গুণী ৰজা বুলি কৈছে So birat এইবিলাক বস্তু তোমালোকে লিখিবা ঢেৰ বস্তু আছে লিখিব পৰা Assam became another very interesting question Assam became a melting pot of races because it is situated in one of the great migration routes of mankind elucidate answer in 250 words answer in 250 words it became a melting pot of races because it is situated in one of the great migration routes of mankind মানৱ জাতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰবজন পথত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে অসম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলন ভূমিত পৰিণত হৈছিল ব্যাখ্যা কৰক ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে জানিব লাগিব যে কোনটো মাইগ্ৰেচন ৰুটৰ কথা কৈ আছে ওকে কোনটো মাইগ্ৰেচন ৰুটৰ কথা কৈ আছে obviously it is talking about কি obviously it is talking about Patkai hills লিডুৰ ওচৰত আছে মাৰ্ঘেৰিটা লিডু হেফালে আছে পাটকাই হিলছ ওকে পাটকাই হিলছ এনেকুৱা এটা হিলছ হোৱা তোমালোকে চাগে শুনিছা নহলে যদি তোমালোকে চোৱা অসমৰ নৰ্থৰ ফালে পাহাৰ আছে অসমৰ নৰ্থৰ ফালে পাহাৰ অসমৰ সাউথৰ ফালেও পাহাৰ আছে ওকে আৰু অসমৰ কি বুলি কয় এক্স্যাক্টলি কি হ'ব অসমৰ সাউথ ইষ্টৰ ফালেও পাহাৰ আছে সাউথ ইষ্টৰ ফালেও পাহাৰ আছে অসমৰ সাউথ ইষ্টৰ ফালে থকা পাহাৰ বিলাককে আমি পাটকাই হিলছ বুলি কওঁ কিন্তু হে পাটকাই হিলছ বিলাকত এটা পাছ আছে হে পাছটোৰ নাম কি হে পাছটোৰ নাম হৈছে পাংসু পাস খুব সম্ভৱ এই পাংসু পাসৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে যদি চাবলৈ যাওঁ ইফ উই হেভ এ লুক এট ইণ্ডিয়াছ নৰ্থ ৱেষ্ট ওকে নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে কি আছে নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে খাইবাৰ পাছ আছে হয় নাই নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে খাইবাৰ পাছ আছে সো খাইবাৰ পাছ সেই কাৰণে আমি পাটকাই হিলছক বা পাংসু পাছক আমি খাইবাৰ অফ আসাম বুলিও ক'ব পাৰো আৰু সেই খাইবাৰ পাছ বা আৰু এটা পাছ আছে বোলন পাছ কিন্তু খাইবাৰ পাছটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হে খাইবাৰ আৰু বোলন পাছ হে দুটা পাছ নথকা হয় ইণ্ডিয়ালে বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰমণকাৰী আৰু আক্ৰমণকাৰী ইনভেডাৰ্স বিলাক কেতিয়াও আহিব নোৱাৰিল হয় কাৰণ হেফালেতো তোমাৰ এখন আছে ন কি বুলি কয় আমাৰ হিন্দুকুশ মাউণ্টেনখন আছে এই দুটা পাছ হয় ওকে পাছ বিলাক নথকা হয় তোমাৰ মাইগ্ৰেচনো নহলে হয় আক্ৰমণকাৰীও নাহিল হয় ঠিক তেনেকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এই পাংসু পাছ ইজ আ পাৰ্ট অফ কি পাটকাই হিলছ it has played a very big role you just have to write about the significance of Pangsu Pass যেনেকৈ for example এইবিলাক জাস্ট মই লিখিছো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰা 250 words ওকে ঘপককে পাৰ হৈ যাব migration of Austro-Asiatic people Austro-Asiatic মানুহসকল কোন Austro-Asiatic মানুহসকলৰ যদি মই আজি অসমত থকা এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম কওঁ তেওঁলোক হৈছে খাচীসকল নাও খাচীসকলৰ লগত জড়িত থকা কথা ঢেৰ আছে অকল খাচী নহয় ওকে মানে অসমত থকা মেইন এটা জনগোষ্ঠী হৈছে খাচী আৰু অসমত বাই দ্য ৱে আৰু এটা জনগোষ্ঠী আছে আমি যাক মুণ্ডা বুলি কওঁ ওকে তেওঁলোক অৰিজিনেলি ছোটা নাগপুৰ প্লেটুৰ হয় এতিয়া মুণ্ডাসকলো চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰতে আহি গৈছে হয় না মুণ্ডাসকল সো খাচী জনগোষ্ঠী আৰু মুণ্ডাসকলৰ মাজত বহুত সিমিলাৰিটি আছে কাৰণটো হৈছে ইনফেক্ট মুণ্ডাসকলৰ যোনটো ভাষা মন খেমাৰ বা এই যোনটো গ্ৰুপ অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক গ্ৰুপটোৰ যোনটো ভাষা আছিল বুলি কয় বুৰঞ্জীবিদসকলে মন খেমাৰ ভাষা
মন খেমাৰ ভাষাটোৰ পুৰা মিল আছে তোমাৰ মুণ্ডা সকলৰ ভাষাটোৰ লগত আৰু চোৱা এই শব্দটো যে মন খেমাৰ তোমালোকে যে ৰাণী খেমাৰ বুলি কয় জানা নাই আমাৰ যত গুৱাহাটীত যত একলেনটো আছে ঠাই টুকুৰাৰ নাম অকল আমি ৰাণী বুলি কওঁ একচুৱেল নাম কি হয় ৰাণী খেমাৰ সো খেমাৰ ইটসেলফ ইজ আ খাসী ৱৰ্ড সো অস্ট্ৰো এছিয়াটিক পিপল তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ভাষা ইউজ কৰিছিল যোনবিলাক মানে ধৰা অস্ট্ৰো এছিয়াটিক ঢেৰ ট্ৰাইবছ থাকিব পাৰে কিন্তু ট্ৰাইবছ বিলাকে ইউজ কৰা ভাষাৰ মাজত তোমালোকে ঢেৰ কমন ফেক্টৰ্ছ পাবা সো তেওঁলোকেও মেবি এইটো ৰুট দি আহিছে কাৰণ অন্য ফালেদি আহিব নোৱাৰে মানে অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি কম আৰু এই খাসী মুণ্ডা এওঁলোকৰ লগত আমি মালাই মানুহখিনি মালাই ওকে মালাই মানে কি MALAY বুলি লিখিছো মই মালাই মালয়েছিয়াৰ যোনখিনি ইন্ডিজিনাস মানুহ তেওঁলোকো এইটো গ্ৰুপৰে হয় বুলি কয় তাৰমানে তোমাৰ হে পাৰ্টটোৰ পৰা আহিছে আৰু যদি তোমালোকে মোক খুদা স্যাৰ খাসী সকলৰনো কন্ট্ৰিবিউশন কি ঢেৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে মই জাস্ট এটা কন্ট্ৰিবিউশন কম ওকে খাসী সকলৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন বহুতে কয় খাসী সকলে তোমাৰ অসমত পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামোল পানৰ হেতু আৰম্ভ কৰিছিল তামোল পান খোৱাৰ প্ৰথাটো এতিয়াও তোমালোকে যদি শিলংলৈ যোৱা মেঘালয়লৈ যোৱা তোমালোকে ঢেৰ খাসী মহিলাসকলক পাবা বা পুৰুষসকলক পাবা তেওঁলোকে অনবৰতে তামোল পান চুবাই থাকে কোৱাইনে কিবা কয় তেওঁলোকে ওকে অনবৰতে চুবাই থাকে তেওঁলোকে আৰু যদি এটা চাবলৈ যোৱা বহুত বুৰঞ্জীবিদে ইনক্লুডিং ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি তোমালোকে বাণীকান্ত কাকতিৰ নাম শুনিছাই চাগে তেওঁলোকে কয় যে তোমাৰ খাসী সকলে মেবি আৰু এটা ফৰ্ম অফ ওৱৰশিপ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল অসমত আমি যাক ফেলিক ফৰ্ম অফ ওৱৰশিপ বুলি কওঁ ফেলিক ওৱৰশিপ ফেলিক ওৱৰশিপৰ অৰ্থটো হৈছে সেক্সুৱেল অৰ্গেনছক পূজা কৰা পুৰুষ বা মহিলাৰ বা দেৱ বা দেৱতাৰ বা দেৱীৰ সেক্সুৱেল অৰ্গেনছক পূজা কৰা ফেলিক ওৱৰশিপ ওকে আমাৰ যেনেকৈ ধৰা কামাখ্যা মন্দিৰত ওকে কামাখ্যা মাৰ যেনেকৈ ইউনিক যেনেকৈ পূজা কৰা হয় ইট ইজ অলসো আ ফৰ্ম অফ ফেলিক ওৱৰশিপ সো এই দুটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন তেওঁলোকৰ ওকে বুজি পাইছা তাৰপিছত ধৰা টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপ অফ পিপল বুলি ক'লে ঢেৰ মানুহ আহি যাব ওকে টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপ অফ পিপল বুলি ক'লে অসমত বাহ কৰা চোৱা নামটোৱে কয় টিবেটো বাৰ্মান মানে টিবেট আৰু বাৰ্মাৰ পৰা তেওঁলোকে মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে টিবেটো বাৰ্মান বুলি ক'লে অসমত বাহ কৰা তোমাৰ বেছিভাগ জনগোষ্ঠীয়ে তোমাৰ টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপটোত আহিব ওকে কছাৰী কোৱা মানে ধৰা কছাৰী মানে মই গ্ৰেটাৰ কছাৰী সকলৰ কথা কৈছো কছাৰী কোৱা ৰাভা কোৱা ওকে ৰাভাও কছাৰী আন্ডাৰতে আহি যায় তথাপিও মই ধৰা বেলেগকে লিখিছো ইয়াত আৰু গাৰো কোৱা ওকে আৰু কছাৰী বুলি ক'লে ডিমাসা কছাৰী সোণোৱাল কছাৰী বড়ো কছাৰী ৰাভা কছাৰী সকলৰ ঢেৰ আছে ঠেঙাল কছাৰী ঢেৰ আছে কছাৰী সকলৰ ব্ৰাঞ্চেছ আটাইবিলাক আহি পৰিব এতিয়া মই প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ঢেৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপ বিলাকৰ ঢেৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে ঢেৰ ওকে হেতুলে আহিম মই পিছত মানে তোমালোকে নিজেই ভাবা এক্সামত তোমালোকে কিমান গাল কন্টেন্ট লিখিব পাৰা টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপ বুলি ক'লে অসমত বাহ কৰা বেছিভাগ জনগোষ্ঠীয়ে টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত আহি পৰে ইনফেক্ট টাই আহোম সকলো তোমাৰ টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপৰ ভিতৰত আহি পৰে তথাপিও মই টাই আহোম সকলৰ টাই ৰেষ্টৰ কথা বেলেগকে লিখিছো টাই সকলো টিবেটো বাৰ্মানে হয় একচুৱেলি টিবেটো বাৰ্মান মানে কি এই দুটা তোমাৰ কি বুলি কয় অস্ট্ৰো এছিয়াটিকে হওক বা টিবেটো বাৰ্মানে হওক এই দুটা গ্ৰুপ আমি কিহৰ ভিত্তিত ক্ৰিয়েট কৰিছো ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিত্তিত ক্ৰিয়েট কৰিছো okay based on what create korisu based on language create korisu mane similar a group of people speaking a similar language similar kinds of languages okay tabisot dhora tie race or kotha jodi moi kobole jao okay tie race or kotha jodi moi kobole jao atait koi agote okhomole ahisil tai ahom hokol ami hokolbe janu saulung sukafai 1215 তেখেতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দে বৰ্তমানৰ চাইনাত থকা ইউনান প্ৰভিন্সৰ পৰা তাৰপিছত 1228ত এই পাংসু পাছে দিয়ে এই পাটকাই পৰ্বত পাৰ কৰিয়ে তেখেত আমাৰ অসম আহি পাইছিল হোমৰ পিঠ মানে ধৰা নামৰূপ নাহৰকটীয়া সেইখিনি অঞ্চলত তেখেতে ভৰি দিছিল আৰু তোমালোকক বেলেগকে কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যে টাই আহোমসকলৰ কি কন্ট্ৰিবিউশন আছে religious কি বুলি কয় ধৰা political contribution কোৱা social contribution কোৱা religious contribution কোৱা linguistic contribution কোৱা কাৰণ তুমি আৰু মই যোনটো অসমীয়া ভাষাত এতিয়া মেইনলি আপাৰ আসামত যোনটো অসমীয়া ভাষা চলে ওকে যোনটো ইউনিফৰ্মিটি আমি দেখা পাওঁ
কথিতৰ কথা কৈ আছো ওকে ইনফ্যাক্ট তোমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ যোনটো তোমাৰ কথিত আমি দেখা পাওঁ আপাৰ আসামত হেতু কোৱা হয় যে তোমাৰ আহোমসকলে প্ৰমোট কৰা হয় সেই ভাষাটো সো লিংগুইষ্টিক এটা আছে ওকে পলিটিক্যাল তো আছে ডেফিনেটলি সোশিয়াল আছে ৰিলিজিয়াছ আছে কাৰণ আহোমসকলে তোমাৰ তিনিওটা মানে হিন্দুইজমৰ তিনিওটা ব্ৰাঞ্চক তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছিল শৈৱিজমকো প্ৰমোট কৰিছে বৈষ্ণৱ ধৰ্মকো তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে আৰু তাৰে লগে লগে শক্তকো তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে তেওঁলোকে কিমান মঠ মন্দিৰ বনাই গৈছে সো হে তাকে মই ৰিলিজিয়াছ কন্ট্ৰিবিউশন বুলি কৈছো বা তোমালোকে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ফলৰ পৰাও সেই বস্তুটো সোমাই দিব পাৰা কিন্তু আমি অকল টাই আহোমৰ কথা ক'লেই নহব পাছলে গৈ টাই ৰেচ বুলি কৈছো ন পাছলে গৈ এই টাই ৰেচৰ আন্ডাৰত কেইবাটাও ট্ৰাইবছ সোমাই যায় টাই ৰেচৰ আন্ডাৰত কেইবাটাও ট্ৰাইবছ সোমাই যায় ওকে যেনেকে টুৰুং খামিয়াং ফাকে আইটন তাৰপিছত তোমাৰ কি বুলি কয় খামতি ওকে এইকেইটা ট্ৰাইবো সোমাই যায় ওকে খামিয়াং সকলকে আমি মাজে মাজে শাম বুলি কওঁ তোমালোকে চাগে শুনিছা শাম মানুহ বুলি কওঁ যে আমি সো খামিয়াং সকল টুৰুং খামিয়াং ফাকে আইটন আৰু খামতি ওকে তাই ফাকে সকলক তোমালোকে নাহৰকটীয়াৰ ফালে পাবা মাৰ্ঘেৰিটাতো পাবা তাই ফাকে খামতি সকলক চোৱা তোমালোকে অসমতো পাবা অৰুণাচলতো পাবা নামচাইত তোমালোকে মেইনলি খামতি সকলক পাবা ওকে অসমতো আছে অৰুণাচলতো আছে ওকে টুৰুং সকলক তোমালোকে গোলাঘাটত পাবা খামিয়াং সকলক তোমালোকে হে মাৰ্ঘেৰিটা লিডু হে অঞ্চলটোত পাবা কিন্তু এওঁলোক টাই আহোমতকে বহুত পিছত অহা হয় এওঁলোক টাই আহোমতকে বহুত পিছত অহা হয় আৰু এওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে এওঁলোকৰো ঢেৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে সোশিয়াল কন্ট্ৰিবিউশন আছে ৰিলিজিয়াছ কন্ট্ৰিবিউশন আছে কাৰণ এওঁলোকে অসমলে থেৰাবাদ বুদ্ধিজমক এওঁলোকে অসমলে আনিলে বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে আজিও থেৰাবাদ বুদ্ধিজমক মানে দে আৰ ফলোৱাৰ্ছ অফ থেৰাবাদ বুদ্ধিজম বা আমি যাক হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম বুলি কওঁ ওকে অসমত কেইবাটাও ফৰ্ম আহিছে বুদ্ধিজম তান্ত্ৰিক ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমো আহিছে অসমত যাক আমি বজ্ৰয়ান বুলি কওঁ সেই ফৰ্মটো আহিছে অসমত কিন্তু তেওঁলোকে থেৰাবাদ ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমক তেওঁলোকে আনিছে কাৰণটো কি কাৰণ ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং চোৱা কেতিয়াবা অৰুণাচললৈ গ'লে তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকে নামচাইত থকা গোল্ডেন পাগোডাৰ নাম শুনিছা হয় নাই গোল্ডেন পাগোডাৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা সেই গোল্ডেন পাগোডাটো কোনে মেইনটেইন কৰি আছে টাই খামতি সকলে আৰু টাই খামতি সকল হিনিয়ান বা থেৰাবাদ বুদ্ধিজমৰ ফলোৱাৰ্ছ হয় অনুগামী হয় কিয় হল তেখেতসকল হিনিয়ান ফৰ্ম অফ ৱৰ্শ্বিপৰ কিয় ফলোৱাৰ্ছ হল হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ অৰুণাচলৰ সিপাৰে লাগি আছে ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত ওচৰতে আৰু ম্যানমাৰত হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম চলে ম্যানমাৰত কি চলে হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম চলে ওকে শকুনি মামাই কি উঠিছে কৰ পৰা আহিছিলে ওলক হেতুৱে কৈ আছো মই ওকে তোমাৰ নামটো খুব ধুনীয়া শকুনি মামা ঠিক আছে সো হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম চলে সো হে হিনিয়ান বা থেৰাবাদ ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমটোৱে তেখেতসকলে অসমলৈ আনিলে ওকে এম আই ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা এতিয়া আমি আউটকাম অফ দিছ এমেলগেমেশ্যন আৰু জাষ্ট মই এটা ৰিলিজিয়াছ কন্ট্ৰিবিউশন কৈছো কাৰণ সব বস্তু তোমালোকে এনেও এক্সামত লিখিব নোৱাৰা তেওঁলোকৰ কালচাৰেল কন্ট্ৰিবিউশন প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবৰ বেলেগ বেলেগ সাজপাৰ আছে প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবৰ বেলেগ বেলেগ খাদ্য সম্ভাৰ আছে প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবৰ আউটকাম অফ দিছ এমেলগেমেশ্যন ইয়াতে আমি এটা বেলেগ সেকশন এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰো আউটকাম কি হল অফ দিছ এমেলগেমেশ্যন মানে কি মিটিং টুগেডাৰ কাৰণ মেল্টিং পট বুলি কৈছে ন আসাম ইট ইজ ৰিয়েলি আ মেল্টিং পট আউটকাম অফ দিছ এমেলগেমেশ্যন কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি চোৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুড হেবিটছ টাই আহোমসকলৰ ফুড হেবিটছ বেলেগ ওকে যেনেকৈ তোমাৰ কি বুলি কয় খামতি ওকে খামতিসকল যেতিয়া মই নামচাইলৈ গৈছিলোঁ ওকে নামচাইত আজিকালি ঢেৰ ৰিজৰ্টো আছে ওকে টোপোলা ভাতৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে বইল খানাটো বেছি প্ৰেফাৰ কৰে সো সেইবিলাক তেওঁলোকৰ নিজস্বতা ওকে চিকেনে কোৱা পৰ্কে কোৱা যিয়ে নোকোৱা কিয় তেখেতসকলে বইল খানাটোক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ খামিয়াং ফাকিসকলেও বইল খানাক প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফুড হেবিটছ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ড্ৰেছ আছে ওকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইনফেক্ট ফেষ্টিভেলছো আছে তেওঁলোকে এটা বুদ্ধিষ্ট ফেষ্টিভেল পালন কৰে
তোমাৰ কি বুলি কয় তাই ফাকি সকলে এটা বুদ্ধিষ্ট ফেষ্টিভেল পালন কৰে মই এক্স্যাক্টলি নামটো পাহৰিছো নিউ ইয়াৰত তেওঁলোকে হে ফেষ্টিভেলটো পালন কৰে হেতু এক্স্যাক্টলি বুদ্ধিষ্ট নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ কালচাৰেল ফেষ্টিভেল হয় আৰু যেহেতু কালচাৰ আৰু ধৰ্ম আ ইন্টাৰটুৱাইন সেই কাৰণে এটা ধাৰ্মিক ফ্লেভাৰ তেওঁলোকে দিছে যত তেওঁলোকে মানে ধৰা ফেষ্টিভেলটোত তেওঁলোকে পানী দি খেলে কিবা পি দি নাম এটা ষ্টাৰ্ট হয় সো তেওঁলোকৰ হেবিলাক নিজস্ব ফেষ্টিভেল হয় অসমখনক ইমান ধুনিয়া কৰি তোলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাকে ওকে বুজি পাইছা আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ বিলিফ আছে ওকে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিলিফ আছে obviously আৰু ফেষ্টিভেলসও আছে obviously ওকে টাই আহোম সকলৰ তোমাৰ কি বুলি কয় টাই আহোম সকলৰ মেডাম মেফি আছে টাই আহোম সকলৰ মেডাম মেফি আছে টাই আহোম সকলৰ তোমাৰ কি বুলি কয় আৰু ঢেৰ ফেষ্টিভেলস আছে মানে ধৰা টাই আহোম সকলৰ মই কৈছো তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল বুৰঞ্জীবিদ সকলে কয় টাই আহোম সকলৰ আগতে এটা নিজৰ ধৰ্ম আছিল তাৰ পিছত বেছিভাগ টাই আহোমে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে ওকে কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে যোনটো অৰিজিনেল ধৰ্ম আছিল তাৰ লগত জড়িত থকা কেবাটাও ফেষ্টিভেল পালন কৰে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে মেডাম মেফি এনসেষ্ট্ৰেল worshipৰ লগত জড়িত তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে উমফ্ৰা পূজা পালন কৰে আমলখি দেওহালত তেওঁলোকে উমফ্ৰা পূজা পালন কৰে ঠিক তেনেকে সুতিয়া সকলে ওকে সুতিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলে ওকে সুতিয়া সকলো আহিব আই এম সো সৰি ওকে টিবেটো বাৰ্মান গ্ৰুপটোত সুতিয়া সকলো আহিব হাউ কেন আই ফৰগেট দ্য সুতিয়া গ্ৰুপ অফ পিপল ওকে তেখেত সকলো আহিব সো সুতিয়া গ্ৰুপটোৱে যেহেতু নিজকে কুবেৰৰ লগত তেওঁলোকে ভগৱান কুবেৰৰ লগত নিজকে কানেক্ট কৰে সো ভগৱান কুবেৰৰো এটা ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে এতিয়াও পালন কৰে অলপতে হৈ গৈছে ওকে গোলাঘাট নে কৰবাত হৈ গৈছিল হে ফেষ্টিভেলটো ওকে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও গৈছিল হে ফেষ্টিভেলটোলে ওকে বুজি পাইছা সো তেওঁলোকৰ নিজৰ ফেষ্টিভেল আছে ঠিক তেনেকে তোমাৰ বড়ো সকলৰ বাথৌ পূজা আছে ঠিক তেনেকে সোণোৱাল কছাৰী সকলৰ খিৰিং বাথৌ পূজা আছে ওকে লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্সিটি মালকে জানাই প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ভাষা আছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ইনফ্যাক্ট বুৰঞ্জীবিদ সকলৰ মতে একসময়ত সুতিয়া সকলৰো নিজস্ব ভাষা এটা আছিল নথকা নহয় কিন্তু সেই ভাষাটো তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ধৰা সকলো সুতিয়া মানুহে অসমীয়াত কথা পাতে কিন্তু একসময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো আছিল বুলি কয় বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো যে একসময়ত তেখেতসকলৰ নিজৰ ভাষা আছিল ঠিক তেনেকে তোমাৰ ৰাভা সকলৰ মাজতো ওকে কিছু সংখ্যক ৰাভাই নিজৰ ভাষাটো এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে যদিও সকলোৱে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ঠিক তেনেকে বড়ো সকলৰ নিজৰ ভাষা আছে ওকে বড়ো সকলৰ নিজৰ ভাষা আছে ৰাভাৰ নিজৰ ভাষা আছে মই কৈছোৱে মিচিঙৰ নিজৰ ভাষা আছে ওকে কছাৰীৰ মাজত ডিমাসা সকলৰ নিজৰ ভাষা আছে ওকে সোণোৱাল কছাৰী সকলৰ এটা নিজৰ ভাষা আছিল বুলি কয় কিন্তু এতিয়া প্ৰায় ভাগ সোণোৱাল কছাৰীয়ে অসমীয়াত কথা পাতে মৰাণ সকলৰ এটা যদিও তোমাৰ প্লেন তোমাৰ অসমীয়াই হয় তথাপিও তোমাৰ আহিলুং এইটো তেওঁলোকৰ ষ্টাইল হয় যদিও আমি সেপাৰেট এটা ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰো সো প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ভাষা আছে টাই আহোম সকলৰো তোমাৰ ভাষা আছে ওকে হে ভাষাটো তেওঁলোকে ধৰা কাৰণ টাই আহোম সকলে 600টা বছৰ তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিলে হেতু কৰিবলৈ যাওতে ধৰা ৰজায়ে নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতি বিলাকক হিমান প্ৰাধান্য নিদি অসমৰ জলবায়ুৰ লগত মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিল আৰু সেই কাৰণে মেবি হিমানটা প্ৰেফাৰেন্স নিদিলে কিন্তু এতিয়া টাই আহোম সকলৰ মাজত এটা এৱেৰনেছ বাঢ়িছে যে আমি নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰমোট কৰিব লাগে which is a good thing আৰু কন্ট্ৰিবিউশন টু দি এছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ ধেৰ আছে মানে অসমীয়া ভাষাটোৰ যদি হিষ্ট্ৰি মই ক'বলৈ যাওঁ মই আগতে ক্লাছত এবিলাক পঢ়াইছোৱে অসমীয়া ভাষাটো কেৱল মাত্ৰ আমাৰ সকলোৰে মনত এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে অসমীয়া ভাষাটো কেৱল মাত্ৰ এটা ইণ্ডো আৰিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাটোত কিছুমান সংস্কৃতৰ লগত মিল আছে নথকা নহয় কিন্তু অসমীয়া ভাষাত আৰু ধেৰ বস্তুৰ কন্ট্ৰিবিউশন হুমাই আছে অসমীয়া ভাষাত আৰু ধেৰ বস্তুৰ কন্ট্ৰিবিউশন হুমাই আছে যেনেকৈ অসমীয়া ভাষাত এই প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰে কন্ট্ৰিবিউশন হুমাই আছে মই মাত্ৰ দুটা বা তিনটা এক্সাম্পল দিম যেনেকৈ তোমালোকে অসমীয়া ভাষাত তোমালোকে কি বুলি কয় আমাৰ জান শব্দটো শুনিছা মানে জান মানে ৰোমান্টিক জানটো নহয় জান মানে পানীৰ লগত যোনটো জড়িত থকা জান সেই জানটো তোমাৰ আহোম শব্দ হয় যেনেকৈ দুলিয়া জান ওকে ডিব্ৰু জান ওকে সো জান হেতু মানে তোমাৰ ইটস এ ওয়াটাৰ বডি হেতু এটা আহোম শব্দ এতিয়া পুৰা তোমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে বুজি পাইছা যেনেকৈ নাম চাই নামৰূপ নামচাই নামটি নাম আকৌ এটা তোমাৰ
আহোম শব্দ টাই আহোম মানে টাই শব্দ নাম নাম মানেও তোমাৰ কি বুলি কয় পানী তাৰপিছত ঠিক তেনেকে বড়ো সকলৰ বা ধৰা কছাৰী সকলৰ এটা শব্দ আছে দি দি দিৰো মিনিং হৈছে পানী মানে পানীৰ লগত জড়িত থকা শব্দ দি আপাৰ আসামত থকা প্ৰায় ভাগ নদীৰ নাম চাবাচোন দি আৰম্ভ হয় ডিক্ৰাং ডিমৌ ওকে ডিমৌ এখন নৈ আছে দিহিং দিখৌ দিসাং দি আৰম্ভ হয় তাৰ মানে কি এই বস্তুটো এইটো বুজায় যেহেতু দি আৰম্ভ হোৱা বেছিভাগ নৈ আপাৰ আসামত আছে মানে এসময়ত তোমাৰ কছাৰী সকলে আপাৰ আসামখনো তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত আছিল মানে মই আহোম সকল অহাৰ আগৰ কথা কৈছো আপাৰ আসামৰ সাউথ বেংকটো তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত আছিল কাৰণ আমি জানো যে নৰ্থ বেংক মানে উত্তৰ পাৰে কোন পাৱাৰফুল আছিল চুতীয়া সকল পাৱাৰফুল আছিল সো ঢেৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি তোমালোকে এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখিব লাগিব discuss the potential of developing the hill districts of Assam as places of cultural tourism okay hill districts of Assamok অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কেইখনক সাংস্কৃতিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা সম্বন্ধে আলোচনা কৰক you have to write this in 250 words it's a 15 marker so religious tourismৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ okay religious tourismৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ temples like okay Rana Chandi temple at Maibong it's a very important temple মানে religious tourism আমি ঢেৰ মানুহ আনিব পাৰো এইবিলাক ঠাইলে আমি এইবিলাক ঠাইলে ঢেৰ মানুহ আনিব পাৰো okay Rana Chandi temple কাৰণ আমি জানো now what is the significance of Maibongৰ significance হৈছে যে ডিমাসা সকলৰ মানে কছাৰী কিংডমৰ ক্যাপিটেল আছিল ডিমাসা কছাৰী আমি ধৰা ডিমাসা কছাৰী বুলি সাধাৰণতে নকও কিন্তু একচুয়ালি ডিমাসা কছাৰী সকলৰ কিংডম আছিল আমি কি বুলি কও কছাৰী কিংডম বুলি কও সো কছাৰী কিংডমৰ 2 নম্বৰ ক্যাপিটেল আছিল মাইবং ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে মেইনলি আমি এই আনসাৰটোত কি চাব লাগিব দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং ওকে কাৰ্বি আংলঙৰ দুটা পাৰ্ট ইষ্ট আৰু ওয়েষ্ট সো কাৰ্বি আংলং বুলি কৈছো মই okay so যেহেতু মাইবং যেহেতু তেওঁলোকৰ 2 নম্বৰ ক্যাপিটেল আছিল সো তোমালোকে কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ লগত জড়িত থকা তোমালোকে ঢেৰ বস্তু পাবা মাইবঙত এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ৰাণা চণ্ডী টেম্পল তেওঁলোকৰ দেৱীৰ এটা ইয়াত তোমালোকে ঠিক মন্দিৰ নোপোৱা ইয়াত তোমালোকে কি পাবা এটা মনোলিথিক স্ট্ৰাকচাৰ মনোলিথিক মানে এটা ডাঙৰ শিল পাবা it is very famous so হেতু আছে okay ancient religions of the Dimasa and Karbi people মই কৈছোৱে নহয় অসমত বাস কৰা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ একসময়ত নিজৰ কি আছিল নিজৰ এটা ধৰ্ম আছিল এতিয়া হ'ব পাৰে তোমাৰ কিছু সংখ্যক ডিমাসা মানুহে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি লৈছে কিছু সংখ্যক ডিমাসা মানুহ হ'ব পাৰে হিন্দু ধৰ্ম লৈছে কিন্তু একসময়ত তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ ধৰ্ম আছিল প্ৰায়ভাগ ধৰ্ম জড়িত আছিল তোমাৰ নেচাৰ worshipৰ লগত আমি যাক এনিমিষ্টিক বুলি কওঁ আৰু কাৰ্বি সকলৰ ঠিক তেনেকৈ আছিল হিষ্টৰিকেল টুৰিজমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ historical tourismৰ point of view পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ historical tourismৰো বিৰাট স্কোপ আছে ওকে কেইবছৰমানৰ আগতে প্ৰায় 3 বছৰমানৰ আগতে আমি কাৰ্বি আংলঙত কি পাইছিলো কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ জাৰ্ছ পাইছো জাৰ্ছ JARS জাৰ্ছ আৰু সেই জাৰ্ছ বিলাকক আমি মেগালিথিক জাৰ্ছ বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ মেগালিথিক জাৰ্ছ কি বুলি কওঁ আমি মেগালিথিক জাৰ্ছ okay কি বুলি কও মেগালিথিক জাৰ্ছ মানে আমাক ইমান ধুনিয়া মেগালিথিক কালচাৰৰ লগত কানেক্ট কৰে মেগালিথিক কালচাৰ আৰু মেগালিথিক কালচাৰ মানে কি জানানে মেগালিথিক কালচাৰটো খাসী সকলৰ লগতো জড়িত হৈ আছে সেই কাৰণে মেঘালয়লৈ গলে তোমালোকে চাবাচোন কিছুমান পাথৰ পাবা থিয় হৈ থকা পাথৰ দীঘলকে থিয় হৈ আছে মানে এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান তোমালোকে মেগালিথছ পাবা okay সাগে তোমালোকে মন কৰি চাই ঠায়ে আছে চেৰাপুঞ্জিলৈ গলে ঢেৰ আছে এনেকুৱা বস্তু so megalithic cultural presence আমি কাৰ্বি আংলঙতো পাইছো আৰু in fact okay যেহেতু মই কৈছোৱে যেহেতু ডিমাসা কিংডমৰ ক্যাপিটেল আছিল মাইবং তোমালোকে ঢেৰ ভগ্নাৱশেষ পাবা ডিমাসা কিংডমৰ so আমি ফুড বেসড টুৰিজমকো আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰো ফুড বেসড টুৰিজমকো আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰো okay ফুড বেসড টুৰিজমকো আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰো okay জুডিমা তোমালোকে জানাই তোমাৰ কেদিন মানৰ আগতে মানে ধৰা হল টাইম তোমাৰ জুডিমাই GI ট্যাগ পাইছে
এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে ওকে জুদিমা কি হয় জুদিমা তোমাৰ লোকেল বেভাৰেজ ড্ৰিংক হয় তোমাৰ ডিমাসা মানুহসকলৰ ঠিক তেনেকে ওকে কাৰ্বি ডিশেছ আছে ওকে কাৰ্বি সকলৰো নিজৰ নিজৰ খাদ্য সম্ভাৰ আছে যেনেকে কেমুং ওকে বাহৰ চঙাত তেওঁলোকে কি হুমুৱাই দিয়ে মাংস হুমুৱাই দিয়ে কেমুং তাৰ পিছত আছে কেফি মাংসক roast কৰে তেওঁলোকে কেফি বুলি কয় ওকে কালাংডাং কি হৈছে কাৰি আমি যাক ইংলিশত কাৰি বুলি কওঁ that's their own kind of curry okay attire based tourism কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ attire আছে আৰু এই attire বিলাকৰ প্ৰতি এটা attraction থাকে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ এটা attraction থাকে সেই কাৰণে আমি মেঘালয়লৈ গলে অৰুণাচললৈ গলে তেওঁলোকৰ attire পিন্ধি ফটো নতুলো জানো সো এটা attraction আছে attire based tourism okay আমি যদি এটা এক্সাম্পল লো ডিমাসা মহিলাসকলৰ attire আমি কি বুলি কওঁ ৰিগু so sorry okay rigu মানে কি short skirt টুক আমি rigu বুলি কওঁ rijam fein a long scarf এখন স্কার্ফৰ নিচিনা তেওঁলোকে পিনে আমি কি বুলি কওঁ rijam fein ঠিক তেনেকে তোমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ ডিমাসা সকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি rigu আৰু rijam fein বুলি কওঁ কাৰ্বি সকলৰ ক্ষেত্ৰত পিনি okay পিনি মানে skirt worn by women okay যদি কোনবা ডিমাসা বা কাৰ্বি যদি লৰা বা ছোৱালীয়ে চাই আছে okay তেনেহলে মোক তোমালোকে জনোৱাচোন কোনবা যদি এস্পিৰেন্টে চাই আছে সো ইমান ধুনিয়া প্ৰশ্ন এটো নহয় জানো ওকে কিমান এটা ধুনিয়া প্ৰশ্ন ওকে পিনি is something which is worn by women আৰু peacock কি draped across the upper body মানে আমাৰ যদি ধৰা অসমীয়াৰ লগত যদি মই এটা কম্পেৰিজন যদি দিও মানে অসমীয়া হাসপাৰৰ লগত আমি যাক ৰিহা বুলি কওঁ সো ৰিহা is like কি peacock কাৰ্বি সকলৰ বস্তু Highlight the literary works of any one of the literary figures of Assam who had been honored with Gyanpith Award. Gyanpith বঁটাৰে সন্মানিত অসমৰ যিকোনো এগৰাকী সাহিত্যিকৰ সাহিত্য কৰ্মত আলোকপাত কৰক ওকে তোমালোকে কি বুলি কয় নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ বিষয় লিখিব পাৰা তোমালোকে কি বুলি কয় আমাৰ কিন্তু মই এই আনসাৰটোত কাৰ বিষয় লিখিছো আৰু 150 wordsত মই লিখিছো ইন্দিৰা গোস্বামী অৰ্থাৎ তোমাৰ কি মামনি ৰয়ছম গোস্বামী বুলি তেখেত বেছি পপুলাৰ আছিল সো তোমালোকে ইয়াত লিখিলা যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী মানে ইন্ট্ৰোডাকশনত লিখিলা হয় না আমি সকলোৱে জানো তেখেতৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল ইনফ্যাক্ট আমাৰ অফিসটো যত অৱস্থিত আমাৰ অফিসৰ একেবাৰে ওচৰতে তেখেতৰ নামত ৰাস্তা আছে তেখেতৰ ঘৰটো এইখিনিতে আছিল মামনি ৰয়ছম গোস্বামী পথ মানে যোনটো ৰাস্তাত তোমাৰ প্ৰতিদিনৰ অফিসটো আছে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ অফিসটো ওকে সো তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 2011 চনত আৰু she played a very big role আৰু মামনি ৰয়ছম গোস্বামী she was an excellent writer আৰু তেখেতৰ লিখা যোনবিলাক গ্ৰন্থ তেখেতে লিখি থৈ গৈছে হেবিলাকত কিছুমান কমন থিমছ আছে মহিলা কেন্দ্ৰিক মানে মহিলাসকলে যি প্ৰবলেম ফেস কৰে তাৰ ওপৰত আধাৰিত তেখেতে লিখা হেবিলাক গ্ৰন্থ ওকে বিশেষকৈ ধৰা বিধৱা মহিলা মানে ধৰা তেখেতে এনেকুৱা টপিকস চুজ কৰিছিল যোনবিলাক টপিকসে মানে কন্ট্ৰোভাৰ্সি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো হসা কথা কবলে গলে তুমি you will stir controversy too no হসা কথা কবলে গলে so she was a bold writer বুলিও কব লাগিব হাহক আছিল তেখেতৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হাহক আছিল তেখেতৰ and she picked up the themes and the subject matters very smartly and very interestingly তথাপিও so মই কেখনমান তেখেতৰ ফেমাস কিতাপৰ নাম ওকে যাক আমি কওঁ তোমালোকে নাম শুনিছাই দতাল হাতীৰ উনে খোৱা হাওদা দতাল হাতীৰ উনে খোৱা হাওদা ইংলিশত আমি কি বুলি কওঁ the moth eaten হাওদা এই যোনখন কিতাপ এই কিতাপখনত তেখেতে তোমাৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ বা ব্ৰাহ্মণ যি সকল বিধৱা আছিল তেখেতসকলৰ ফিউডাল অপাৰেশন মানে আৰু তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ সত্ৰত যোনটো অৱস্থা হৈছিল বা এনেও তেওঁলোকৰ যোনটো অৱস্থা হয় আপাৰ কাষ্টত দে ব্ৰাহ্মণ উইডো সকলৰ বা বিধৱা সকলৰ ওপৰত এখন আধাৰিত plight of the Brahmin widows okay তাৰ পিছত তোমাৰ সিনহা মাষ্টাৰ মানুহটো okay excellent বস্তুটো okay সিনহা মাষ্টাৰ মানুহটো তোমাৰ 2005 হয় এইবিলাক কিতাপ তোমালোকে Amazonতো পাবা এই কিতাপখন কি হয় কিতাপখন very interesting হয় এই কিতাপখনত তোমাৰ ডৰথি ব্ৰাউন নামৰ এগৰাকী ব্ৰিটিছ ওমান আৰু এজন তোমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পূজাৰী তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল বন্ধ হৈ যায় আৰু হে পূজাৰীজনে এনিমেল স্যাক্ৰিফাইসৰ বিৰোধিতা কৰে তেখেতে যুক্তি দেখুৱায় যে মোক দেখুৱাওকচোন কত লিখা আছে
কি কথা তেখেতে যুক্তি দেখুৱাই আৰু তেখেতে এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰে এগেইনষ্ট এনিমেল স্যাক্ৰিফাইস কে পূজাৰীজনে ইটস আ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী মানে তোমালোকে চাগে এটা আভাস পাইছাই যে তেখেতে সদায় কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিকছ বিলাক টাচ কৰে সমাজত চলি থকা যোনবিলাক আমি এক্স্যাক্টলি ইভিলছ বুলি ক'লে ভুল হ'ব সমাজৰ এনেকুৱা কিছুমান সেনসিটিভ টপিকছ ওকে সেনসিটিভ টপিকছ বিলাক তেখেতে সিলেক্ট কৰে আৰু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ তেখেতে লিখিছে ওকে ইনফ্যাক্ট তোমালোকে জানাই চাগে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে তোমাৰ আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত মিডিয়েটো কৰিছিল আমি যাক পিস টক্স বুলি কওঁ ওকে তেখেতক সবে আদৰ কৰে আৰু সবে সন্মান দিয়ে তেখেতক তাৰপিছত নীলকণ্ঠী ব্ৰজ ওকে নীলকণ্ঠী ব্ৰজ তোমাৰ বৃন্দাবনত ধৰা কি বুলি কয় মানে এটা বিশ্বাস আছে যে বিধৱাসকলে যেতিয়া তেখেতসকল বিধৱা হৈ যায় তাৰপিছত যদি তেখেতসকল বৃন্দাবনলৈ যায় ওকে তাৰপিছত যদি তেখেতসকল বৃন্দাবনলৈ যায় সো বৃন্দাবন তোমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত জড়িত তেনেহলে ধৰা মোক্ষ প্ৰাপ্তি হোৱাত ওকে হিন্দুইজমৰ যোনটো প্ৰধান লক্ষ্য মোক্ষ প্ৰাপ্তি হোৱাত সহায় হয় কিন্তু তাতে তেখেতে কিছুমান বস্তু দেখিছিল যে কেনেকৈ তেখেতসকলক এক্সপ্লইট কৰা হয় ওকে বিধৱাসকলক তাৰ ওপৰতে আধাৰিত এই কিতাপখন আৰু তেজ আৰু ধূলিৰে ওকে ধুখাৰিতা পৃষ্ঠা দিস ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং এইখন তোমাৰ কি বুলি কয় যেতিয়া আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ওকে ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰাৰ পিছত যোনটো শিখ কমিউনিটিৰ এগেইনষ্টত এটা যোনটো ৰিলিজিয়াছ পগ্ৰম এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ওকে এন্টি শিখ ৰাইটছ বিলাক যোনবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিল তাৰ ওপৰত আধাৰিত এই কিতাপখন খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে লিখিছে আৰু বোল্ড her language is also very very bold very bold okay so evaluate the status and impact of transportation and connectivity projects like Bharatmala Sagarmala and Act East policy on Assam's economy just 150 words আৰু তিনটা বস্তু দি দিছে evaluate the status and impact খুদিছে okay so Bharatmala মানে কি তোমালোকে নিশ্চয় জানা Bharatmalar আন্ডাৰত মেইনলি চৰকাৰে ফোকাস কৰে কি অন বিল্ডিং হাইৱেজ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা মানে কানেক্টিভিটি বঢ়াব লাগে ধৰা মালাৰ নিচিনা বনাব লাগে আমি মালা we have to make a garland covering the entire India so actually so কি বুলি কয় Bharatmalar আন্ডাৰত তোমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ 4 lane roads বনোৱা হৈছে কাছাৰত 4 lane roads ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে ওকে কাৰণ স্ট্যাটাস টু খুদিছে ন সো ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে ওকে আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমাৰ ইম্প্যাক্টটো কি হ'ব মই আৰু বেলেগকে কোৱাৰ দৰকাৰ নাই যদি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন যদি ভাল হয় কানেক্টিভিটি যদি ভাল হয় অটোমেটিকলি তোমাৰ ইকোনমিত এটা প্ৰভাৱ পৰিব না এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব it will have a very good impact on the economy very excellent impact আদান প্ৰদান বাঢ়িব কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হ'ব ইকোনমিক এক্সচেঞ্জ হ'ব এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াজ হ'ব বহুত ভাল হ'ব মানে ধৰা বহুত বেছি ভাল হ'ব okay 4 lane roads in Kasar আৰু roads in Dima Hasao okay Dima Hasao হবা Dima Hasao ইমান ধুনীয়া এখন ডিস্ট্ৰিক্ট মই যে তোমাৰ সেই কাৰণে ধৰা জিএস পেপাৰ 5 ত আৰু এটা কোৱেশ্চনে উঠিছে যে আমি হিল ডিস্ট্ৰিক্টছ বিলাকক কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰো মই ইতিমধ্যে কৈছো হেক্সৱা আকৌ ইন্টাৰ কানেক্টেড সো হিল ডিস্ট্ৰিক্টছ বিলাকলৈ যোৱাৰ যদি ৰাস্তা ঘাট ভাল নাথাকে তেনেহলে আমি প্ৰমোট কৰিও কিবা লাভ হ'ব জানো নহব সেই কাৰণে ডিমা হাসাওটো তোমাৰ ৰাস্তা বনাইছে ওকে ডিমা হাসাওত ৰাস্তা বনোৱাটো এটা মানে ধৰা এটা খুব কঠিন কাম কাৰণ হিল ডিস্ট্ৰিক্টছ হয় পাহাৰ কাটি কাটি ৰাস্তা বনাব লাগে তথাপিও তোমাৰ ৰাস্তা বনাইছে তেওঁলোকে আন্ডাৰ ভাৰতমালা প্ৰজেক্ট সো টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব তাৰপিছত যদি আমি আহো সাগৰমালা কাৰণ সো ইউ হেভ টু কিপ ইন মাইন্ড জাস্ট 150 ওয়ার্ডস তুমি হেক কৰিব লাগিব সাগৰমালাৰ আন্ডাৰত বেসিক্যালি চৰকাৰে কি কৰিছে চৰকাৰে ইণ্ডিয়াৰ কোষ্ট লাইনটো ডেভেলপ কৰিছে আৰু ধৰা পোৰ্ট লেড ডেভেলপমেন্ট মানে ধৰা পোৰ্ট লেড মানে ধৰা জাহাজ বন্দৰৰ পৰা হোৱা ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে পোৰ্ট লেড ডেভেলপমেন্ট সো সাগৰমালা আ নিউ ওয়াটাৰৱে টুৰিজম সাৰ্কিট আৰু সাগৰমালাৰ ধৰা আমি ঢেৰ এক্সাম্পল দিব পাৰো কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত চলি থকা এটা এক্সাম্পল কি হৈছে যে সাতটা মন্দিৰক কানেক্ট কৰি ওকে সাতটা মন্দিৰক কানেক্ট কৰি ধৰা ইয়াত মই অকল কামাখ্যাৰ উমানন্দৰ বিষয় লিখিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ সহায়ত সাতটা মন্দিৰক কানেক্ট কৰি এটা ৰিলিজিয়াছ সাৰ্কিট টাইপৰ বনোৱাৰ প্ল্যান চলি আছে ইয়াৰে আৰ্হিত বা ইয়াৰে পাৰ্টত চাগে তোমালোকে গম পাইছাই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ওকে বেছি দিন নাই ইয়াৰ ষ্টেটাস কি এটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই কিন্তু বহুত সোনকালে হ'ব
আৰু এইবিলাক সব তোমাৰ জড়িত হৈ আছে কাৰণ এতিয়া ধৰা কি বুলি কয় মই শুনামতে খুব সোনকালে নৰ্থ বেংক আৰু সাউথ বেংকক তোমাৰ কানেক্ট কৰি হে ব্ৰিজখনো হৈ যাব অলমোষ্ট তাৰ কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িছে সো গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে লৈ চলিব লাগিব সো এইটো যোনটো প্ৰজেক্ট সাগৰমালাৰ আন্ডাৰত ওকে কি কৰিব খুজে দ্য 7 এই সাতটা টেম্পল মানে কামাখ্যা পাণ্ডুনাথ অশ্বক্লান্তা নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে দৌল গোবিন্দ নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে উমানন্দ সাউথ গুৱাহাটীত আছে মানে সাউথ গুৱাহাটী এক্স্যাক্টলি নহয় নৈৰ মাজত আছে ওকে শুক্ৰেশ্বৰ তোমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে আউনিয়াটি সত্ৰ কি বুলি কয় শুক্ৰেশ্বৰ সাউথ গুৱাহাটীত আছে আউনিয়াটি সত্ৰৰ ব্ৰাঞ্চ মানে মেইন আউনিয়াটি সত্ৰখন তোমাৰ মাজুলীত আছে কিন্তু আউনিয়াটি সত্ৰৰ ব্ৰাঞ্চটো তোমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে এই সকলো বিলাকক কানেক্ট কৰিব আৰু ফেৰীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব বা ধৰা এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হ'ব উজান বজাৰৰ পৰা সো এইটো ধৰা সাগৰমালাৰ আন্ডাৰত হৈ আছে ওকে বিৰাট ধুনিয়া টুৰিজমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা বিৰাট ধুনিয়া বস্তু আহিব আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছিলে যে এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি কি আমি ক'ব পাৰো সো এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি এইখিনি ক'ব নোৱাৰো নে যে ওকে তোমালোকে নিশ্চয় এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া ওকে এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কৈছো ওকে এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ আন্ডাৰত ওকে এক্ট ইষ্ট পলিচি মানে কি এক্ট ইষ্ট পলিচিয়ে কি বিচাৰে এক্ট ইষ্ট পলিচিয়ে বিচাৰে যে ইণ্ডিয়া আৰু মই একেবাৰে যদি সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে আৰু হে ভাল সম্পৰ্কটো ডেভেলপ কৰাত কোনে আটাইতকৈ বেছি ৰোল প্লে কৰিব ইণ্ডিয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নৰ্থ ইষ্টে আটাইতকৈ বেছি ৰোল প্লে কৰিব আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্য আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱশালী মই সকলো জানো অসম সো অসম ইজ আ ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ কি এক্ট ইষ্ট পলিচি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰি ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট আৰু হে এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ আন্ডাৰতে সো এক্ট ইষ্ট পলিচি যদি মানে ধৰা সাউথ ইষ্ট এছিয়াকো সেইকাৰণে আমি ডেভেলপ কৰিছো সাউথ ইষ্ট এছিয়াক যেনেকৈ আমি ম্যানমাৰত এটা সিটৱে পোৰ্ট আমাৰ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সিটৱে পোৰ্টটো 2023 তে আমি লঞ্চ কৰিছো সিটৱে পোৰ্ট আৰু এই সিটৱে পোৰ্টটো কালাদান ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ মাজত কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট তোৰ আন্ডাৰত আমি সিটৱে পোৰ্টটো বনাইছো আমি কাৰণ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যোনখন ম্যানমাৰত আমি সিটৱে পোৰ্ট বনাইছো হেতুটো আমাৰ লক্ষ্য ন আৰু সিটৱে পোৰ্টৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াই পাব আৰু ইভেন্টুৱেলি অসমে পাব কিন্তু এতিয়া কাৰেন্ট ষ্টেটাস কি ম্যানমাৰত এটা দীঘলীয়া সময় ধৰি কি চলি আছে সিভিল ওয়াৰ এখন সিভিল ওয়াৰ চলি আছে ম্যানমাৰত তাৰ এটা ইম্প্যাক্ট পৰিছে ডেফিনেটলি এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰিছে তাৰ কাৰ মাজত সিভিল ওয়াৰ চলিছে মেইনলি আৰ্মি ভাৰ্সেস দ্য প্ৰো ডেমোক্ৰেটিক ফৰ্সেস আৰ্মিক ম্যানমাৰৰ আৰ্মিক আমি জুণ্টা বুলি কওঁ আৰু প্ৰো ডেমোক্ৰেটিক ফৰ্সেছৰ আন্ডাৰত কেইবাটাও গ্ৰুপ আছে আটাইতকৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট গ্ৰুপৰ নাম আৰাকান আৰ্মি ওকে আৰাকান আৰ্মি নামৰ এটা গ্ৰুপ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ আমি হলাগ ল'ব লাগিব যে ভাৰত চৰকাৰে ডিসকাশন কৰা কথা পতা বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ আমাক কি লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে জনতাও ইম্পৰ্টেন্ট আৰাকান আৰ্মি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে যোন পাৱাৰত থাকে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কাৰণ ইম্পৰ্টেন্ট হ'বই লাগিব ন কাৰণ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছত আটাইতকৈ আগতে কি আহে নেশ্যনেল ইন্টাৰেষ্ট সেই কাৰণেহে ভাৰত চৰকাৰে তোমাৰ এই ধৰা কালিনে পৰখি যে তালিবানৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ আছে তালিবানৰ লগত হাত কিয় মিলাইছে বুলি ভাবা এনে মিলোৱা নাই নহয় তালিবানক আমি ইউজ কৰিম as a tool against or to counterbalance Pakistan. It is very, very important. National interest comes first, come what may, when it comes to international relations. Okay? Tapisot, what is a time zone? Time zone key? Or is there any need to have a separate time zone for Assam? What could be the merits and demerits to have a separate time zone for Assam? ওকে সময় মণ্ডল কি অসমৰ বাবে এটা সুকিয়া সময় মণ্ডলৰ প্ৰয়োজন আছে নে অসমৰ বাবে এটা সুকিয়া সময় মণ্ডল গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ কি কি obviously আছে ওকে সোৱা টাইম জোন মানে কি টাইম জোনৰ অৰ্থ হৈছে এনেকুৱা এটা জোনক বা এনেকুৱা এটা ঠাইক আমি একেটা টাইম জোন মানে ধৰা তোমালোকে ইমাজিন কৰা টাইম জোন মানে কি সেই জোনটোক আমি এটা টাইম জোন বুলি কওঁ যোনটো জোনৰ গোটেইখিনি মানুহে এটা টাইম ফলো কৰি আছে মানে মোৰ ঘড়ীত এতিয়া ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ঘড়ীত এতিয়া 8:45 হৈছে সাউথ ইণ্ডিয়া অসমত ওকে অসমৰ পৰা কিমান দূৰত আছে সাউথ ইণ্ডিয়া তামিলনাডু কেৰালা কিমান দূৰত আছে তথাপিও তামিলনাডু আৰু কেৰালাত বহি থকা মানুহ এজনৰো ঘড়ীত এতিয়া 8:45 হৈছে কিয় কাৰণ উই অল আৰ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদিও
different latitude আৰু longitude অৱস্থিত অসমখন different latitude longitude আৰু তামিলনাডু কেৰালা different latitude longitude আমি জানো যে latitude longitude difference আহিলে তোমাৰ টাইমৰ difference আহিবই কিন্তু আমি ইগনোৰ কৰিছো কিয় because we all are a part of India কাৰণ আমি যদি বেলেগ বেলেগ অসমৰ মানুহে যদি বেলেগ টাইম ফলো কৰে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে বেলেগ টাইম ফলো কৰে সো বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় সো তাকে আমি টাইম জোন বুলি কওঁ টাইম জোনৰ ডেফিনেশন কি that particular zone is said to be following one time zone যেতিয়া গুটেখিনি মানুহৰ হেখিনি ঠাইত থকা গুটেখিনি মানুহৰ সময়ত বা একেটা টাইমে যে ফলো কৰি আছে তেওঁলোকে need for a what is the need for a separate time zone separate time zone কিয় দৰকাৰ মানে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত separate time zone কিয় দৰকাৰ কাৰণ অসমত early day বহুত হুনকালে পোহৰ হয় okay as you know Arunachal is now known as the land of the rising sun ইমান হুনকালে পোহৰ হয় আমাৰ okay যেতিয়া মই দিল্লী মুম্বাইত আছিলো বহুত দেৰিকে তোমাৰ পোহৰ হয় আৰু সেই কাৰণে বহুত দেৰিকে গধুলিও হয় অসমত হুনকালে পোহৰ হয় আৰু হুনকালে তোমাৰ আন্ধাৰ হয় সো আমি হেখিনিৰ এডভান্টেজ লব লাগে না আমাৰ লস হৈ আছে না লস হৈ আছে আমাৰ আৰু সেই কাৰণে আমি হিমান প্ৰডাক্টিভিটি আমি হিমান প্ৰডাক্টিভ হ'ব পৰা নাই কাৰণ obviously এটা বায়োলজিক্যাল মই কম এটা বায়োলজিক্যাল ক্লক আমাক ভগৱানে এটা ধৰণে বনাইছে ন আমাৰ বডিটোক এটা ধৰণে বনাইছে various studies have been conducted on this particular topic eta particular dhoroনত বনোৱা হৈছে আমাক so more productivity okay more productivity মানে কি more productivity ৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি আমাৰ হাতত যদি বেছি সময় থাকে we can be more productive no that's it তাৰপিছত better utilization of the day obviously আমাৰ হাতত যদি বেছি সময় থাকে এতিয়া সোৱা আমি যদিও আমি ধৰা এক্সাম্পল দিছো যদিও 6টা বজাত পোহৰ হৈ যায় আমাৰ অফিস বিলাক থাকে 10টা বজাৰ পৰা সো 6টাৰ পৰা 10টা ঠিক আছে বাৰু আমি ধুনিয়াকে উঠি মেলি 8টা পা আমি ধুনিয়াকে অফিস কৰিব পাৰো মই জাস্ট এক্সাম্পল দিছো হসাকে কৰিব লাগিব বুলি মই কোৱা নাই তাৰপিছত আমি যেহেতু 10টাৰ পৰা কৰো আমাৰ অফিস শেষ হওঁতে 6:30 7টা বাজি যায় তাৰপিছত চোন গৈ প্লে আমি একো আমাৰ নিজৰ কাৰণে আমি সময় নাপাওঁ ৰাতিপুৱা সময়খিনিও এনে গল আৰু হেখিনি সময়ও এনে গল তাতকে যদি 8টাৰ পৰা যদি 4টা এতিয়াও okay remember this a zone to etiao follow kore we can take examples okhomot etiao tomar tea industry kwa okhomot etiao dhora namrupor phale dulia janor phale etiao etu dhora british start kori jwa time zone teoloke a time zone to tomar a time zone to teoloke follow kore oil kwa ONGC kwa tomar ki boli koy gas company kwa dulia janor thoka teoloke a time zone to follow kore so ubhoti ahiu tomar hatot homoy thake you can go to gym you can take care of yourself you can take care of your family okay you can take care of mane thora you can take care of yourself you can go out your friends you can go out with your friends so etia merits hole jodi ami ahu merits of a separate time zone okay karon merits or demerits or kotha khodise teoloke obviously optimal use of light eto me koboi lagibo optimal use of light puhor okay আমি ন্যাচারাল লাইটক আমি ভালকে ইউজ কৰিছো ন্যাচারাল লাইটক আমি ভালকে ইউজ কৰিছো that will impact our energy savings আমি ৰাতি বিৰাতি কাম হিমান কৰা নাই আমি যিমান দিনত কৰিছো সো ৰাতি বিৰাতি আমি লাইটস বিলাক অফ কৰি থৈছো মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি লাইটস বিলাক অফ কৰি থৈছো কাৰণ আমাৰ যোনখিনি কৰিবলগীয়া আছিল আমি অলৰেডি কৰিলৱে সো হেতু আমি যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই আমাৰ কি হৈ আছে এনাৰ্জিৰ নামত আমাৰ বহুত বিল উঠি আছে যাৰ ফলত ইয়াৰ ঢেৰ ইম্প্যাক্ট আছে ওকে এনাৰ্জিৰ নামত আমি ধৰা এতিয়া ধৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে কোল থাৰ্মেল এনাৰ্জি ওকে হয় না নহয় থাৰ্মেল এনাৰ্জি আৰু কোলে কি কৰে তোমালোকে জানাই পলিউশন কৰে ওকে এনভায়ৰনমেন্টলে এটা থ্ৰেট আনে ন সো আমি we can save a lot of money as well as we can save our environment sync with the natural biological clock মই কৈছো নহয় ভগৱানে আমাক এটা ধৰণত বনাইছে স্পেসিফিক ধৰণ যে পোহৰ হোৱা লগে লগে মানে আমাৰ গধুলিৱাৰ লগে লগে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানুহৰ এটা ভাগৰ লাগে ওকে সো হে ন্যাচাৰাল বায়োলজিক্যাল ক্লকটোৰ লগতো এটা সিং থাকিব সমানে সমানে যাম আমি আৰু তাৰপিছত মেন্টাল হেলথ আমাৰ যদি গোটেই দিনটো যদি ভালদৰে যায় ওকে আমি যদি আমাৰ যদি ওচৰত সময় থাকে আমি যদি ফ্যামিলিৰ লগত সময় কটাব পাৰিছো আমি যদি উলাই যাব পাৰিছো ৰিক্ৰিয়েশনাল এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিছো অটোমেটিকলি mentally also we can be fit aru apnaloke jane je how important mental health is in today's time okay demerits kino demerits o ase confusion in transportation through different time zones zora for example moi etia goi asu okhomor pra beleg rajyole yar agol okhomor kotha he udise india to dher rajyo ase so hebilak rajyo eto tomar separate time zone follow nokoribo
তেতিয়া ইট কেন লিড টু কি ধৰা অসমৰ পৰা এখন ট্ৰেইন গৈছে ৱেষ্ট বেংগল এখন ট্ৰেইন গৈছে তোমাৰ দিল্লীলৈ এখন ট্ৰেইন গৈছে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যলৈ সো এটা ইট কেন অলসো লিড টু ফেটাল এক্সিডেন্টস ট্ৰেইন বিলাকৰ ধৰা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ তো এটাই হয় ন সো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ হাউ কেন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ ফলো ডিফাৰেন্ট টাইম জোনস Okay, 5 minutes or ifal hole tomar 5 minute ki 1-2 minute or ifal hole it can lead to major train accidents no India to train accidents hoye thake eta national disintegration or issue ahi jabo India khonok ami iman kostore unite korisu etia time or namot India khon ago bhag hoy jabo India khon already kebadao factors or bhittit bhag hoye thake on different factors we cannot add another issue time to it it was a demerit nohobo pare moi sambhavona koisu threat to employment for employees working from home for employers outside of Assam dhora for example area to tomar work from home culture to akhomot khub beshi porimane choli ase so work from home culture to under of ji hokol manue akhomot kam kori ase aru jar karone kam korise teoluk akhomor bahirot thake okay akhomor bahirot thake so teoluke okol amar hobidhar karone teolukor time zone to holoni kori noloy no so teolukor time zone mate kaam koribo so teoluke kobo je tumaloke time zone to start korisa thik ase 8 ta pra kaam kora amar company policy ase ami 10 ta ba 10:30 pa start korim so goi thoi kotha to ekei hobo no so jodi hetu jodi namanu boli koi teoluke then teolukok kobo thik ase so I think we cannot work together hetwe so these are demerits these are certain demerits so ekhini asil aru moi tumalokok jonaboloi pai hukhi যে APSC UPSC GS ফাউন্ডেশন ব্যাচ আমাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে 4টা স্লটত তোমালোকে এই ব্যাচটোত ক্লাস অটেন্ড কৰিব পাৰিবা 8 to 11 11:15 to 2 3 pm to 6 pm 7 pm to 9:30 pm ওকে মই আছো ধৰা ময়ূৰ চৌধুৰী স্যাৰ আছে ৰাজদীপ লেখাৰু স্যাৰ আমাৰ গাইড এণ্ড মেন্টৰ দেখে ডাইৰেক্টৰ হয় ফাউন্ডাৰ এণ্ড ডাইৰেক্টৰ হয় জেপুল ৰিস কলিতা স্যাৰ আছে আৰু পূজা মেম আছে আৰু তোমালোক যদি ইচ্ছুক আৰু আমাৰ অনলাইন এণ্ড অফলাইন আমি দুয়োটা মাধ্যমত আমি এই কোর্সেস বিলাক দিও তোমালোক যদি ইচ্ছুক তোমালোকে আমাক সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰু দিও যোগাযোগ কৰিব পাৰা বা তোমালোকে 6002206217 এই নম্বৰটোত ফোন কৰিও তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা ওকে তোমালোকে এই নম্বৰটোত ফোন কৰিও তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা ওকে খাতি অখম মই ৰেকমেন্ড কৰিম বাৰু ওকে আজি নকৰো কিন্তু মই তোমালোকক ৰেকমেন্ড কৰিম Okay, so thank you so much. Edia tomaloker class hek hua nai. Okay, mur pisot edia puja me mahi ei class to continue koribo. Thik ase? So tomaloke edia koloi ko najaba the class will start very soon. It will continue. Okay, thank you so much.